بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں، لا اکراہ فی الدین یہ ایک مشہور لفظ ہے، مشہور جملہ ہے جو ہمارے یہاں عام طور پر غلط معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بہت توجہ سے سمجھ لینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ کلام جہاد اور انفاق کے حوالے سے چل رہا ہے۔ جہاد کا حکم دیا، انفاق کا حکم دیا، اس کے بعد بنی اسرائیل کے خاص دور کا حوالہ دیا کہ جس میں ان پر جہاد فرض کیا گیا، اس میں انہیں کمزوریاں دکھائیں، اللہ نے پھر ان کی آزمائش کی، آزمائش میں تھوڑے لوگ پورا اترے لیکن وہی لوگ اپنے اخلاص کی وجہ سے بڑی جماعت پر، بڑی فوج پر غالب آئے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں مضمر ہیں جس کا ذکر مقدور بھر میں نے آپ سے کیا ہے، اللہ کرے گا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد پروردگار نے درمیان میں 2 آیتیں جملہ معترضہ کے طور پر لائی اور ان کی میں نے وضاحت کی کہ یہ جملہ معترضہ کیوں آئے ہیں اور اس کا حقیقی مفہوم کیا۔ پھر پروردگار نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی اور بعض دوسرے لوگوں کے حوالے سے بھی، مشرکین مکہ بھی یہی بات کہتے تھے
کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ اسی صف کے آخری شخص ہیں جو اللہ نے رسولوں کی صف کھڑی کی تھی اور جن کا کام یہ تھا کہ وہ انسانوں کی ہدایت کرے، انسانوں کی اصلاح کرے. تو سوال یہ اٹھایا گیا کہ اگر واقعی رسول ایک بڑی تعداد میں آ چکے ہیں انسانوں کی اصلاح کے لیے، لیکن پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ رسول آتے رہے، کتابیں اترتی رہی، لیکن لوگوں کے اختلافات، جبکہ وہ آئے اس لیے تھے کہ ان اختلافات کو ختم کریں، لیکن ان کے اختلافات کبھی ختم نہ ہوئے. رسول ان کو ہدایت دے کے چلے گئے، قرآن ان کے کتابیں ان کے حوالے کر کے چلے گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لیکن لوگوں کا لڑنا جھگڑنا، ان کے اختلافات اور یہ تقسیم کہ یہ کافر ہے، یہ مسلم ہے، یہ فاسق ہے، یہ منافق ہے، یہ تقسیم تو اپنی جگہ قائم رہی. تو پھر ان رسولوں کے آنے کا فائدہ کیا؟ چنانچہ وہاں اس کا جواب دیا گیا. اس کے بعد انفاق کے حوالے سے ایک آیت کریمہ میں حکم دینے کے بعد اللہ نے اس بنیاد کو مہیا کیا ہے، بنیاد بتائی گئی ہے کہ جو تمہارا دین ہے اس کی اصل بنیاد کیا ہے. اگر اس بنیاد پر دنیا قائم رہے، اور یہ بنیاد ہے جو ہر دین میں، ہر مذہب میں نازل کی گئی ہے، اس بنیاد سے لوگ ہٹتے ہیں تو ان میں اختلافات شروع ہوتے ہیں. کتنے غلط تصورات ہیں جو لوگوں نے اپنے طور پہ بنا رکھے ہیں، اسی پر ان کے اپنے دین کی بنیاد ہے. چنانچہ پوری سورہ آیت الکرسی میں، سورہ نہیں بلکہ آیت الکرسی میں آپ نے پڑھا ہے کہ ان بنیادی تصورات کی اصلاح فرمائی گئی ہے، اور جو صحیح تصور اللہ کے بارے میں ہمارا ہونا چاہیے، یعنی جو صحیح توحید ہونی چاہیے، اور وہی ذرا پورے دین کی بنیاد ہے، اس کو بلا کم و کاس نہایت خوبی کے ساتھ، نہایت فصاحت بلاغت سے اس کو بیان کیا گیا. اس کے بعد پھر جو بات شروع کر کے کسی حد تک اس کا جواب دے دیا گیا تھا، لیکن اسی کو دوبارہ دیا گیا ہے مزید وضاحت کے لیے کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ دنیا کے ہمیشہ رسول اور نبی تو آتے رہے انسانوں کے اختلافات ختم کرنے کے لیے، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی بھی رسول کے آنے کے بعد دنیا میں صرف مسلمان ہوتے، مومن ہوتے، کافر ختم ہو جاتے. لیکن یہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کافر بھی ہیں، دنیا میں مسلمان بھی ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کے بعد بھی کفر ختم تو نہیں ہوا، نفاق ختم نہیں ہوا. کہ دین کے خلاف کے مخالف جتنی چیزیں ہیں وہ ظاہر اپنی جگہ قائم رہی. یہ الگ بات ہے کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی تعداد کو ہدایت سے نوازا، اور اللہ نے امت مسلمہ کو اٹھایا جنہوں نے ایک بہت بڑا انقلاب اس وقت کی سرزمین پر برپا کیا، اور آج ظاہر ہے کہ 7 ارب کی تعداد میں انہی کافروں کے نتیجے میں آج مسلمان. لیکن یہ نہیں ہو سکا کہ تمام کافر مسلمان ہو جائے. یہ ہے اصل سوال. اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اور یہ بھی بات ہے جو اوپر فرمائی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. یہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید رسول اس لیے دنیا میں آتے ہیں کہ وہ کسی کافر کو کافر نہ رہنے دیں اور ساری دنیا کو مسلمان کر دیں. یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ساتھ ایک طاقت بھی نازل کرے، بلکہ فرشتوں کو ان کے ساتھ لگا دے، اور فرشتے زبردستی ہر آدمی کا گلا دبوچ کے یہ کہیں کہ اسلام قبول کرو ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زبردستی جب ان کو اسلام دیا جائے گا سارے لوگ مسلمان ہو جائیں. اور یا پھر ہے کہ اللہ فطری طور پر جبر کرے لوگوں پر، اور فطری طور پر انسان کو پیدا ہی اس طرح کرے، اس کا دل کا رخ ہی اس طرح کا بنائے، اور اس کے دماغ کی سوچ ہی اس طرح کی بنائی جائے کہ آدمی جب بھی سوچے اسلام کے حوالے سے اور اسلام کے موافق سوچے، اس کے خلاف کبھی نہ سوچے. تو کفر کی سوچ دنیا سے اٹھا دی جائے تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا کہ زبردستی تمام لوگ مسلمان اور مومن ہو جائیں گے. کہا یہ جو فطری جبر ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. اگر فطری طور پر زبردستی ہر آدمی کو مسلمان بنا دیا جائے اور نیک بنا دیا جائے، پھر سوال یہ ہے کہ انسان کا امتحان کس بات میں؟ امتحان تو اسی بات میں ہے کہ اس کے سامنے خیر بھی واضح کیا جائے، شر اس کے بعد خود بخود واضح ہو جائے گا. صحیح راستہ اس کے سامنے کھول دیا جائے، جو کچھ اللہ چاہتا ہے اس کی رضا کے مطابق ایک ایک بات کی تفصیل بتا دی جائے، پھر اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے کہ تم چاہے اسے قبول کرو چاہے اسے رد کر دو. اگر قبول کر لو گے تو جزا ملے گی، اور اگر اس کو رد کر دو گے
तो क़यामत के दिन सजा पाओगे। और अगर इज्तिमाई तौर पर पूरी कौम उसको रद्द कर देगी तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह का अजाब दुनिया ही में आ जाए, जैसे कौम आद पे आया, कौम समूद पे आया, कौम लूत पे आया। तो अल्लाह ताला दुनिया में उस वक्त अजाब नाज़िल फरमाते हैं जब कोई रसूल आता है और रसूल के तमाम काबिशों के बावजूद चंद आदमियों के सिवा इज्तिमाई तौर पर पूरी कौम उसकी बात को मानने से रद्द कर देती है, हत्ता कि उसके कत्ल के दर पे हो जाती है और उसे जान बचाने के लिए हिजरत करना पड़ती है, तो तब अल्लाह का फैसला दुनिया ही में हो जाया करता है कि उस कौम को मिटा दिया जाता है। लेकिन अगर कौम का एक बड़ा हिस्सा, काबिल जिक्र हिस्सा मुसलमान हो जाता है, फिर बेशक बाकी लोग रसूल को हिजरत करने पर मजबूर भी कर दे, तो अल्लाह ताला फौरी तौर पर उन पर अजाब नाज़िल नहीं करता, उनको मोहलत देता। ये अब हम 2 हफ्तों के बाद करने वाले हैं प्रोग्राम मेराज के हवाले से, तो उसमें मैं बताऊंगा कि मेराज से हुजूर ने वापसी पर लोगों को जो पैगाम दिया था सूरह बनी इसराइल की शक्ल में, उसमें बताया गया था कि वइन कादू लयस्तफिज़ूनका मिनल अर्ज़ लियुखरिजूका मिनहा व इज़न ला यलबसून खिलाफका इल्ला कलीला। कि ऐ कुरैश मक्का, अगर तुमने तकलीफों के जरिए, मुखालफतों के जरिए तंग करके हमारे रसूल को यहां से निकलने पर मजबूर कर दिया, तो याद रखो तुम भी यहां पर ज्यादा देर नहीं रह सकोगे। अल्लाह ताला तुम्हें ज्यादा देर मोहलत नहीं देगा। चुनांचे उसी का नतीजा है कि अल्लाह ने 8 साल कौमों की तारीख में कुछ भी नहीं होता, 1 साल में तो उनकी पहली जमात को खत्म कर, पहली सब को खत्म कर दिया गया। यानी उनके बड़े बड़े सरदार जिनकी तादाद ज्यादा 70 हो सकती थी, वो सारे जंगे बदर में मार दिए गए। और हुजूर ने फरमाया ये अजाब की पहली किस्त है। अगर इसके बाद उनका धीरे धीरे इस्लाम का कबूल करना खत्म हो जाता और उनके नौजवान अंदर ही अंदर इस्लाम कबूल न करते रहते, तो यकीनन वो अजाब का शिकार हो जाते। लेकिन फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह ने फैसला कर दिया कि चूंकि तुम्हारा ईमान लाने का सिलसिला रुका नहीं, तुम उस आजाब से तो बच गए, जैसे पहली आजाब की किस्त तुम पर आई है जिस पर तुम्हारी पहली सब लपेट दी गई। अब ज़रा दूसरी सब के लोग तुम्हारी क़यादत कर रहे हैं, लेकिन अब हम उसको भी खत्म कर रहे हैं कि या इस्लाम ले आओगे या कत्ल कर दिए जाओगे। देखो इस बात को नोट करो, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कि इस्लाम का असलन ये कानून नहीं है कि जब वो किसी इलाके को फतह करता है तो याद रखो वहां वो ये कभी नहीं कहता कि या इस्लाम कबूल करें या तुम कत्ल कर दिए जाओगे, बल्कि उन्हें ये कहता है कि या तो मुआहिदा हो जाए तो जो मुआहिदा में तय हो जाए, और या फिर उनको वहां के रहने वाले गैर मुस्लिमों को जिम्मी बना दिया जाता है और हुकूमत इस्लाम की कायम हो जाती है। तो इराक में, ईरान में, शाम में, जहां जहां भी इस्लाम गया है, तमाम ममालिक में अल्लाह का यही कानून नाफिज हुआ कि गैर मुस्लिमों को बिल्कुल मजबूर नहीं किया गया, उनको जिम्मी बनाया गया। यानी उनकी हिफाजत इस मुसलमानों ने अपने जिम्मे ले ली, लेकिन हुकूमत मुसलमानों के हवाले हो। लेकिन देखो सरजमीन अरब में यह कानून नहीं बनता गया, वहां साफ फरमा दिया गया फतेह मक्का के बाद और खासतौर 9 हिजरी के बाद जबकि सूरह तौबा नाज़िल हुई है, फरमाया कि इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा। मुशरिक पलीद हैं, आज के बाद ये मस्जिद हराम के करीब भी ना फटके। और फरमाया तुम्हें 6 महीने की मोहलत है। उस पर मुसलमानों को हुक्म दे दिया गया कि इसके बाद जहां भी इनको पाओ इनको कत्ल कर दो। ये वजह क्या थी कि हुजूर बराह रास्त इनकी तरफ आए थे। अल्लाह का दूसरा कानून इनके लिए था कि अगर कबूल कर लोगे तो बच जाओगे, और अगर कबूल नहीं करोगे तो फिर अल्लाह का अजाब आएगा। चुनांचे जंगे बदर में अल्लाह का पहला अजाब आया और दूसरे अजाब के बारे में फरमाया कि अब भी मौका है, इस्लाम कबूल कर लो, वरना तुम में जो लोग इस्लाम कबूल करने से अब रह जाएंगे, अल्लाह की तलवार हरकत में आएगी, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। चुनांचे ये अजाब था जो हर रसूल की जिंदगी में उसके हिजरत कर जाने के बाद आया करता। कौम आद को देख लीजिए, कौम समूद को देख लीजिए, कौम लूत को देख लीजिए। हज़रत हूद को निकलने पर हुक्म दिया गया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को निकलने का हुक्म दिया गया, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को निकलने का हुक्म दिया गया। किसी को 3 रातों की मोहलत दी गई, किसी को 1 रात की मोहलत नहीं दी गई। हज़रत लूत को कहा कि तुम यहां से निकल जाओ जल्दी और पीछे सर फेर के भी ना देखना, और कहा अलैसा सुबह बेकरीब, सुबह तो ज्यादा दूर नहीं है, बस सुबह तक की मोहलत है, उसके बाद हम इस धरती को उलट डालेंगे। चुनांचे जैसे वो धरती से निकल गए, मालूम होता है कि नबी असल में यूं समझिए नौ इंसानी एक जिस्म की मानिंद है और अल्लाह के रसूल उनकी रूह की मानिंद होता है। जैसे जिस्म से रूह निकल जाए ना तो हम जाके उसको कब्र में फेंक आते,
उम्मतें जब नबी को दुत्कार देती हैं, रसूल की बात मानने से इनकार कर देती हैं, तो जब अल्लाह उस रूह को निकाल लेता है वहां से, यानी हिजरत का हुक्म दे देता है, उसके बाद उनको जिंदा नहीं छोड़ा जाता। चुनाचे कौम लूत की धरती उलट दी गई और फिर उन पर पत्थर बरसाए गए, और आज तक वो पूरी धरती डेड सी के नीचे आराम कर रही है। क़यामत के दिन उठेगी तो आप भी देख लेंगे। तो कहना यह है कि ये कहा जा रहा है कि अल्लाह का कानून ये है कि वो जबरदस्ती किसी को इस्लाम नहीं देता, वो फितरी जबर किसी पर नहीं करता, ना वो पैदाशी तौर पे करता है ना उसके बाद। उसका काम सिर्फ ये है कि अपने रसूल भेजे, अपनी किताबें उतारे, उन पर इत्माम हुज्जत कर दे, समझाने बुझाने में कोई कसर न छोड़े। देखना, उस्ताद एक खास पीरियड तक पढ़ाते हैं, इसके बाद एक वक्त आता है कि क्लास को फ्री कर दिया जाता है, उसे कह दिया जाता है कि जो काम अदारे का था उसने कर दिया, असातिज़ा मुकर्रर किए, तुम्हारी टेक्स्ट बुक पढ़ाई गई, अब उसके बाद तैयारी करनी है इम्तिहान के लिए, वो तुम पर दारोमदार है। करोगे तो पास हो जाओगे, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अल्लाह के रसूल जहां भी आता है वो कहता देखो मेरा काम क्या है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, मेरा काम सिर्फ पहुंचाना है जो मुझे अल्लाह ने दिया। तुम्हें पकड़ पकड़ के मुसलमान नहीं बनाना। लेकिन हर दौर के काफिरों ने हमेशा इसको दलील के तौर पर इस्तेमाल किया। काफिर ये कहते थे कि अगर हम वाकईतन गुमराह हैं तो अल्लाह ताला हमें जबरदस्ती राह सवाब पे क्यों नहीं डाल देता। लौ शाह अल्लाह मा अशरकना वला आबाउना, कहा हम जो शिरक करते हैं, तुम जो कहते हो हम मुशरिक हैं, कहा अगर अल्लाह को ये शिरक मंजूर ना होता तो क्या वो हमें जबरदस्ती शिरक से रोक नहीं सकता था, हमें भी और हमारे आबा अजदाद को भी। वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शै, जो हमने अपने तौर पर चीजें हराम कर रखी हैं और तुम कहते हो कि अल्लाह ने उनको हराम नहीं किया, कहा अगर ये अपने तौर पर हमने हुदूद से तजावुज किया है तो अल्लाह ने हमें जबरदस्ती रोक क्यों नहीं दिए। अल्लाह फरमाता कज़ालिक फ़अल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, यही वो एतराज है जो पहले लोग भी उठाते रहे। उसके बाद सिर्फ एक जुमले में, निहायत फसीह किताब है ये, एक जुमले में समेट कर रख दिया पूरा जवाब। का फ़हल अला रुसूल इल्लल बलागुल मुबीन, लोगों ये बताओ क्या रसूलों पर साफ साफ पहुंचा देने के अलावा भी कोई जिम्मेदारी है? ये है इसका जवाब। कहा हमारे रसूलों पर जो हमने रसूल भेजे और उन्हें खून पी पी कर तुम पर अपनी सारी सलाहियतें सर्व कर डाली, तुमने उनको पत्थर मारे, उन्हें दुआओं से नवाजा, तुम दरवाजे बंद करते रहो, वह हर दरवाजे पर दस्तक देते रहे, तुमने कान बंद किए, दिल बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली, लेकिन वो पलट पलट तुम्हारा दामन खींच कर तुम्हें समझाते हैं। पूरी जिंदगी इसी में उन्हें खपा दी। कहा इसके सिवा और पैगंबर क्या कर सकता था। कहा फ़हल अला रुसूल इल्लल बलागुल मुबीन, क्या रसूल का काम इसके अलावा भी कुछ है बलागे मुबीन के अलावा? तो बलागे मुबीन में तो कोई कमी नहीं आई ना, साफ साफ समझाने की हद तक तो कोई कमी नहीं रही। तो कहा हमारा काम यह है कि हम समझाएं बुझाएं, अपना दीन पैगंबरों के जरिए पहुंचाएं, किताबें उतारें, उस पर अकली दलाइल कायम करें, फितरी दलाइल कायम करें, वाकया से समझाएं, जो मुमकिन तरीका हो सकता है एक एक बात को वाज़ेह कर दे। उसके बाद तुम पर, तुम्हारी मर्जी पर यह बात छोड़ दे कि चाहो कबूल करो, चाहे इसे रद्द कर दो। अब मेरे ख्याल में शायद समझ गए होंगे आप कि यहां क्या कहा जा रहा है। ला इकराह फिद्दीन, ये उस बात का जवाब दिया जा रहा है कि तुम अगर काफिर हो ना तो तुम्हारा काफिर होना यह दलील नहीं है कि तुम राह सवाब पर हो। अगर राह सवाब पे ना होते तो अल्लाह ताला तुम्हें जबरदस्ती मुसलमान बना देता। का अल्लाह जबरदस्ती नहीं करता, उसके दीन में इकरार नहीं है। मानोगे तो अपने लिए, नहीं मानोगे तो अपने लिए वबाल बनोगे। उसको क्या पड़ी है तुम्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाता फिर? वो तो तुम्हारा हिसाब आखिरत में देगा, दुनिया में तुम्हें नहीं पूछेगा। उसने तुम्हें आजादी दे रखी है कि चाहे ये रास्ता इख्तियार करो, चाहे वो रास्ता इख्तियार करो, लेकिन जहां तक उसके वाज़े करने का ताल्लुक है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए फरमाया क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, हदायत सरकशी से वाज़े हो गई, अलग हो गई। क़द तबय्यन, अलग हो गई या वाज़े हो गई, और रुश्द हदायत मिनल गय, गुमराही से। कि जहां तक हदायत का ताल्लुक है, सही बात का ताल्लुक है, वो हमने दलाइल से उसको इस तरह वाज़े कर दिया है कि आप गुमराही में और उसमें कोई इल्तिबास नहीं। तुम अगर गैर जानिबदारी से और वाक़अतन इखलास से समझना चाहो तो कोई कमी नहीं है कि तुम समझना चाहो। हाँ, खुद में समझना चाहो
کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے ذہن میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، کہ اگر ذہن میں بت خانہ بسا رکھا ہے تو ظاہر اس کو تو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ لیکن بعض لوگوں نے یہاں جو ٹھوکر کھائی ہے، یہ جان بوجھ کر وہ بلا وجہ معارضہ کر رہے ہیں، وہ اس فطری جبر کو، یہ جو کہا لا اکراہ فی الدین، کہ مراد کیا ہے کہ ہم فطری طور پر کسی کو اکراہ نہیں کرتے۔ ہم نے کسی کو مسلمان کبھی جب زبردستی نہیں بنایا، ہمارے رسولوں نے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کبھی زبردستی کیا بنانا تھا کسی کو، کہ مکہ معظمہ میں حضور کے بعد طاقت تھی کہ زبردستی کرتے کسی پر۔ مدینے میں حضور مکے سے آئے، مدینے کے سارے لوگ تو اپنے گھر میں بیٹھے تھے، کیا باہر سے آنے والا ایک پیغمبر یا اس کے ساتھی وہ کیا اس طاقت کے مالک تھے کہ ان کو زبردستی مسلمان بنا دیتے؟ ان میں سینکڑے لوگ حضور کی تشریف آوری سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کی کاوشوں سے مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت مصعب حضور کے ہم شکل بھی تھے، قریشی بھی تھے، شہزادوں کی طرح پلے بڑے تھے، لیکن عمر میں حضور سے چھوٹے تھے۔ یہی ہے جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اور یہی عالم بردار اسلام تھے، نہایت خوبصورت آدمی تھے، بڑی مشابہت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور نے ان کو پہلا معلم بنا کے بھیجا مدینہ منورہ میں اپنے آنے سے پہلے، انہیں خاموشی سے وہاں ایک انقلاب برپا کر دی۔ اسی کا وہ لوگ اصلاً ان امراض کا شکار نہیں تھے جو مکے والے تھے، ان کو تو بڑائی کا احساس، ان کی انانیت ان کو کسی بات کو ماننے پر آمادہ نہیں ہونے دیتی تھی۔ اب دیکھیں وہاں اسلام کس طرح پھیلا۔ میں صرف ایک بات سرچ کرتا، حضرت اسید بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے میزبان تھے اور ہر جگہ وہی لے کے جاتے۔ حضرت اسید مسلمان ہوئے، وہ بھی ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے۔ وہ ان کے پاس بیٹھے تھے، ان دونوں کے پاس، حضرت مصعب کے پاس اور ابن زرارہ کے پاس، کہ اتنے میں کسی نے خبر دی اوس کے سردار حساب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ ایک مکہ معظمہ سے ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ اسلام کے نام پر لوگوں کو بہکا رہا اور گمراہ کر رہا، اور آپ کے قبیلے میں بھی اس کے اثرات پھیل رہے ہیں۔ ساتھ بڑے برہم ہوئے، کسی کو بال اتفاق پورے قبیلے کے سردار تھے، نہایت احترام تھا ان کا۔ چنانچہ وہاں آئے اور انہوں نے ایک حربہ یہاں اپنے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، پھاوڑا تھا جیسے آدمی زمین بھی کھودی جا سکتی، آدمی کو مارا جا سکتا۔ ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ ارے وہ شخص جو تم مکے سے آئے ہو، اگر تمہاری بات سچ بھی ہے تو جو آدمی تمہارے پاس جائے اس سے کہو، میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا کہ تم ہمارے نوخیز نوجوانوں کو ہمارے محلوں میں اور ہمارے قبیلوں میں آ کر گمراہ کرو، کہ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں اگر آئندہ تمہیں یہاں دیکھ لیا میں نے تو تم زندہ بچ کے نہیں جا سکو۔ حضرت مصعب نے فرمایا کہ آپ کی برہمی اپنی جگہ، لیکن کیا اس میں کوئی حرج ہے کہ جو بات میں کہتا ہوں آپ میری بات سن لیں؟ دیکھیے ماننا نہ ماننا تو آپ کے اپنے اوپر ہے نا۔ آپ ماشاءاللہ سردار ہیں اس قبیلے کے، نہایت دانش مند مشہور ہے، میں آپ کو زبردستی تو منوا نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہی نہ جانے لوگوں نے کیا بتایا۔ میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ جو میں دعوت لے کے آئی ہوں آپ اس کو سن کے دیکھ لیجئے، ماننے کی بات ہو تو مان لیجئے، نہ ماننے کی بات ہو نہ مان لیجئے۔ تو صاحب کہنے لگے کہ بات تو نوجوان تم نے انصاف کی کہی، سننے میں کیا حرج ہے؟ اب دیکھیں نا ایک صاف دل آدمی تھے، بیٹھ گئے، فرمایا کہو تم کیا کہتے۔ حضرت مصعب کی زبان میں کوئی ایسی تاثیر تھی، ایسا فصاحت و بلاغت سے بات کرتے تھے کہ انہوں نے ایک مختصر چند منٹوں میں اسلام کی وضاحت کی۔ کہا یہ وہ دعوت ہے جو میں آپ لوگوں کے پاس لے کے آیا ہوں، اللہ نے اس دعوت کو بھیجا ہے، اللہ اپنے ایک رسول کے ساتھ، اور اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، نہایت معزز خاندان کے ایک فرد ہے جو رسول کے طور پر مبعوث ہوئے ہیں اور میں ان کا نمائندہ۔ سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد کہا کہ اچھا تمہارے دین میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا؟ کہا کچھ بھی نہیں، غسل کر لے اور ارادہ کر لے کہ میں نئے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم ایک کلمہ پڑھاتے ہیں تو وہ دین میں داخل ہو جاتا۔ کہا اچھا، سامنے چشمہ تھا، اٹھ کے ادھر چلے گئے، غسل کر کے آئے، کہا مجھے کلمہ پڑھا۔ آپ بتائیے اس میں کچھ جبر ہوا؟ یہ سردار ہے پورے اوس خاندان کے،
जाकर अपने कबीले से कहने लगे, सबको जमा किया, कहने लगे तुम मेरे बारे में क्या ख्याल रखते? उन्होंने कहा हम ये समझते हैं कि आपसे ज्यादा दानिश्वर आदमी और हमारे मामलात में समझदार और हमसे हमदर्दी और खैर खाही रखने वाला और कोई आदमी नहीं। हम निहायत आपको आदिल समझते, अपना हमदर्द जानते। कहा अगर वाकई तुम मुझे अपना सरदार समझते हो, यही ख्यालात हैं तुम्हारे, तो मैं तुम्हारी शक्ल देखना अपने ऊपर हराम समझता हूं, ता वक्त है कि तुम उस मजहब को कबूल ना करो जिसको मैं कबूल कर चुका। ये कहकर वापस वहां से पलटे तो पूरा कबीला चीख उठा कि फिर आप क्या कर रहे, हमें ले जाइए ना वहां जहां जाकर ये इस्लाम कबूल किया जाता। पूरा कबीला मुसलमान हो गया। यानी मदीना हुजूर ने फरमाया था कि फतेह मक्का के बाद पूरा मक्का सरनिगू हुआ है। यानी वो लोग जो शरीर किस्म के लोग थे वो तो उस वक्त मुसलमान हुए जबकि वाकई ताकत आ गई मुसलमानों के बाद। तो आप फरमाया करते थे कि मक्के को मैंने ताकत से फतह किया है, लेकिन मदीने को तो मैंने अखलाक से फतह किया। और बाकी पूरी दुनिया में इस्लाम जो फैला है वो अखलाक से फैला, वो अक्ल से फैला, वो अपील से फैला, वो हिकमत से फैला। इस्लाम के अंदर खुद इतनी अपील है कि जो आदमी कभी भी उसके बारे में सोचना गवारा करेगा, मेरा ख्याल में इससे दूर हट नहीं सकता। आप किसी हिंदू से कोई बात करके देखिए कि खुदा परस्ती बेहतर है या बुत परस्ती, किसी अकल वाले से पूछे, वो कैसे कह सकता है कि खुदा परस्ती से बुत परस्ती बेहतर है? आप उससे कभी पूछिएगा कि तुमने जो जात पात का एक तलस्सम बना रखा है, एक तकसीम खड़ी कर रखी, हालांकि क्या अल्लाह ने यह तकसीम की है? जिसको तुम शूदर कहते हो, क्या उस सरजमीन पर सूरज नहीं चमकता? क्या वहां बारिश नहीं उतरती? क्या उसके बच्चे तुम्हारी तरह पैदा नहीं होते? क्या तुम्हारी तरह उनको भूख नहीं लगती? क्या उनके सेहनों में फूल नहीं खिलते? क्या उनकी जमीनों में सुनहरे रंग की ये गंदम नहीं लह रहा थी? क्या बाकी सरसों के फूल वहां नहीं फूलते? ये सब कुछ अगर वहां होता है तो बताओ तुम में आखिर उनमें फर्क किया? ये किसने फर्क किया? आप उनसे माकूलियत से बात करके देखें। यानी जब यहाँ मुसलमान आए थे तो यही माकूलियत है, और वो ये कहते हैं तुमने तकसीम कर रखी है इंसानों में, हम यही खत्म करने के लिए आए हैं। तो एक शूदर के लिए, एक क्षत्रिय के लिए, एक वेश के लिए जो ब्राह्मणों का सताया हुआ था, उसके लिए इससे बढ़कर पैगाम रहमत क्या हो सकता था कि मैं इनसे बड़े से बड़े आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता हूं और कंधे से कंधा मिलाकर बैठ सकता हूं। ये अपील है हमारे दीन में जो किसी के पास नहीं। और फिर जो हकीमाना उसूल दिए हैं आप उन पर गौर करके देख लीजिए कि सारी दुनिया के पास वो हो गया कहां से? इसलिए कि वो तो एक प्राइवेट मामला समझते हैं, बाकी जिंदगी के बारे में उनका दीन का तसव्वुर ही कोई नहीं। तो खैर कहना यह बात लंबी होती जा रही है कि ला इकराह फी दीन का मतलब क्या है कि फितरी तौर पर दीन में कोई जबर नहीं। जो भी आएगा दीन में वो अपनी मर्जी से आएगा। हदीस शरीफ में आता है कि उमर फारूक ने एक उम्र रसीदा ईसाई औरत को समझाना चाहा तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, अब मेरी इतनी उम्र बड़ी हो गई है कि शायद चंद साल में और जिंदा रहूं, तो अब क्या मैं अपना मजहब तब्दील करूंगा? सारी जिंदगी गुजर गई, ये भी गुजर जाएंगे साहब। तो उमर फारूक ने बजाय इसके कि आप बरहम होकर कुछ बात कहते, हालांकि देख लीजिए वो किस हैबत के आदमी थे, आपने उनसे सिर्फ ये फरमाया कि अम्मा अगर तुम खुद नहीं चाहती तो मैं तुम्हें जबरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकता। यह तो चाहने की बात है, हम मुसलमान किसी को जबरदस्ती करवा नहीं पड़ाते। तो ये है इसका मतलब। लेकिन लोगों ने इसका क्या बना दिया? वो कहते हैं देखिए दीन में इकराह नाम की कोई चीज नहीं। कोई आदमी नमाज पढ़े ना पढ़े, कोई रोजा रखे ना रखे, कोई ज़कात दे ना दे, कोई बदमाशी करता है तो करता फिरे, कोई जिना करता है तो करता फिरे, कोई शराब पीता है तो पीता फिरे। इस्लाम साफ कहता है कि इसमें जबरदस्ती कोई नहीं है, जो किसी के जी में आए वो करे, हम किसी पर जबरदस्ती करने वाले नहीं। आपने कोई इज्तिमाई निजाम दुनिया का ऐसा देखा है जिसमें यह पागलपन पाया जाता? आपके मुल्क का एक आईन है, वो आईन कबूल करने के लिए तो कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी को कहा जाता हम जबरदस्ती पाकिस्तानी बन जाओ, तुम जरूर हमारी शरीयत कबूल करो। लेकिन जब कोई शरीयत कबूल कर लेता है, पाकिस्तानी बन जाता है, क्या फिर उस पर इस आईन की पाबंदी का इकरार होता है या नहीं? बात तो सीधी सी। फिर तो मैं सड़क पर भी आता हूं तो मुझे कहा जाता है कि आप सुर्ख बत्ती देखकर क्रॉस नहीं कर सकते। मैं उन्हें कह सकता हूं देखिए मैं एक दानिशमंद आदमी हूं,
میری اپنی عقل ہے, میرے اپنے فیصلے ہیں, تم اس پر اقرار کرنے والے, زبردستی کرنے والے کون ہوتے؟ وہ کہیں گے جناب اپنی عقل کو ہاتھ ماریے, اگر اس ملک میں رہنا ہے تو ملک کے قانون کی پابندی کرنا ہوگی, ورنہ اگر ہر آدمی یہ کہے کہ میں تو جو جی میں آئے کہ کروں گا, تو دیکھ لیے سڑک پر چلنا مشکل ہو جائے گا, یہاں سے لاشیں اٹھے گی, قدم قدم پر ایکسیڈنٹ ہوں گے. اگر معمولی قانون کی ہم پاسداری نہیں کرتے ہیں تو ایک سڑک پر سفر کرنا ناممکن ہو جاتا ہے, چین آ کے پوری زندگی کے صراط مستقیم پر چلنا وہ کیسے چلا جا سکتا؟ اور پھر آپ نہیں جانتے, اگر جس نے تھوڑا بہت بھی قرآن کریم پڑھا ہے, یا جیسے تھوڑی بہت سیرت پڑھی ہے, اور جو جانتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی زندگی میں ایک ریاست قائم کی تھی, اس میں ایک آئین, ایک قانون نافذ کیا تھا, اس میں عدالتیں قائم کی تھی, اور آپ نے چوروں کے ہاتھ کاٹے تھے, آپ نے زانیوں کو سنسار کیا تھا, آپ نے ان کو کوڑے مارے تھے, سوال یہ جبر کیوں تھا؟ حضور ظالم تھے نعوذ باللہ من ذالک, جو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ بنت قیس ہے جو چوری کے جرم میں پکڑی گئی ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی پکڑی جاتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اور یہ وہ کہتا ہے جو رحمت کے سوا ہے ہی کچھ نہیں, لیکن رحمت ہے ذاتی معاملات میں. اللہ کے قانون میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں نہیں آئے, اور کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی انتقام نہیں لیا, آپ ہمیشہ برہم ہوئے اور غضبناک ہوئے تو حق کے معاملے میں ہوئے, یعنی اللہ کے معاملے میں. اس میں آپ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. اسی لیے اللہ کے قانون کو کون بدل سکتا؟ اللہ کے رسول اسے نافذ کرنے کے لیے آتا ہے, اس کو پوری امت مسلمہ کو یہ امانت سپرد کر کے جاتا ہے کہ تمہیں بلا کب و کاس اس کو نافذ کرنا ہے, نہیں کرو گے تو قیامت کے دن میں بھی پوچھوں گا, تمہارا خدا بھی پوچھے گا. اسے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دین میں اقرار نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چاہے کرتے پھر, اصل بات یہ ہے کہ یہ ہم پر اثرات ہیں عیسائی تہذیب کے یا مغربی تہذیب کے, کہہ لیجیے. مغرب نے جو پیچھا چھڑایا ہے مذہب سے, اصلاً تو ان کی ایک مجبوری ہے. میں کئی دفعہ یہ بات شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کی مجبوری اس طرح کی ہے جیسے کسی خان صاحب نے کسی ہندو کو پکڑ لیا کہ پڑھو کلمہ, وہ پہلے تو نہ بنا کرتا رہا, انہیں چھڑا نکال دیا کہ نہیں پڑھو گے تو میں بھی تمہارا سر اتار دوں گا. انہوں نے کہا اچھا پڑھاؤ. اب وہ پریشان, انہوں نے کہا اچھا پڑھاتے ہیں کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا آتا تو مجھے بھی نہیں. مغرب جب یہ کہتا ہے نا کہ ہم سیکولرزم کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے, یعنی سیکولرزم کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا پورا پبلک نظام, ہماری پوری اجتماعی زندگی, ہماری پوری حکومتیں, ہمارے باہر کی جو زندگی ہے پبلک لائف جو ہے وہ تو چلے گی ہمارے اپنی مرضی کے مطابق, اپنے قانون کے مطابق. لیکن مذہب جاؤ تو تمہارا پرائیویٹ معاملہ ہے, اپنے گھر میں بیٹھ کر چرچ میں جا کر اللہ کو یاد کر لو, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. یہ اس لیے کہ چرچ کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف 3 سالہ زندگی کے بارے میں وہ جانتے ہیں تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں 33 سالہ زندگی انہیں گزاری, پہلے 30 سال کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, بالکل ایک لفظ نہیں جانتے. اور 3 سال کی جو زندگی ہے اس میں نے اجتماعیت کے نام سے کوئی کام نہیں کیا, ایک انفرادی زندگی, درویشوں کی زندگی. جیسے ایک فقیر درویش تارک الدنیا زندگی گزارتا ہے کہ جہاں سے جو مل گیا کھا لیا, نہ کمایا, نہ کوئی گھر بنایا, نہ شادی کی, نہ بچے پالے, کچھ بھی نہیں کیا, کسی ادارے کے کام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب وہ زندگی میں, اور خود انجیل میں شریعت نام کی چیز ہی کوئی نہیں, نہ کتاب میں کچھ ہے اس زندگی کی رہنمائی کے بارے میں, اور نہ پیغمبر کی زندگی میں, تو عیسائی اگر ان باتوں سے اپنا ان خلا کو پورا کرنے کی کوشش نہ کریں تو اور کیا کریں؟ ان سے آپ پوچھئے نا, بتائیے عیسائیت تعلیم کی بنیادیں کیا فراہم کرتی؟ وہ بہت باتیں کریں گے لیکن عیسائیت کے نام سے نہیں کر سکتے. انہیں بتا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے؟ تم ہمیں یہ بتاؤ, حالانکہ ان کے طریقے تو ہے نا شادی بیاہ کرنے کے, لیکن ان کو بتاؤ کہ تمہاری انجیل نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی شادی کر کے بتایا کہ شادی کس طرح کی جاتی, بچے کس طرح پالے جاتے, بیوی کے حقوق کیا ہے, شوہر کے حقوق کیا ہے. انہیں گھر بنایا تھا کہ یہ پتا چلے کہ معاشرت کیا ہوتی, معاشرت کے اصول کیا, کوئی کاروبار کیا تھا کہ پتا چلے کہ معیشت کیا ہوتی. انہیں کہ حکومت بنائی تھی کہ ہم یہ معلوم ہو کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور حکومت کیا ہوتی. یعنی جو پوری زندگی ہے سوائے درویشی کے ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. جب کچھ نہیں تو پھر باتوں میں کام چلے گا.
اقبال نے بڑی سچی بات کہی، انہوں نے کہا کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی۔ اسی انہوں نے کہا کہ خدا رسیدہ ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ دنیا چھوڑ دو۔ ہم کہتے ہیں اللہ تمہارا بھلا کرے، بوجھ سے دنیا چھڑا دو، ٹونی بلیر سے چھڑا دو، ان کی دنیا چھوٹے گی، ہم سے عذاب ٹل جائے گا۔ یعنی تم نے پوری دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے۔ تمہارے پیغمبر نے تمہیں یہ طریقہ بتایا تھا تارک دنیا ہونے کا، لیکن چونکہ تمہیں دنیا بنانے، دنیا استعمال کرنے، دنیا برت کے دکھانے کا طریقہ نہیں سکھایا گیا تھا، اس لیے تم نے بالکل ڈنگروں کی طرح دنیا کو ہینڈل کیا، درندوں کی طرح۔ یعنی پوری دنیا پر برطانیہ اور امریکہ کی درندگی چھا چکی ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ جہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے مفادات محفوظ نہیں ہیں، وہاں کہتے ہیں ہمیں حق ہے کہ ہم اس ملک پر حملہ کرتے جہاں میں شبہ بھی ہو جائے۔ مجھے بتائیے اس تصور کے قبول کرنے کے بعد کسی دنیا کے کسی ملک کی ساورنٹی، اس کی انڈیپینڈنسی، ان کا اپنا کو وقار باقی رہ سکتا ہے؟ اس بنیاد پر کبھی سوچیے تو صحیح۔ چلیے آج تو تمہارے پاس طاقت ہے نا، کل کو ہمارے پاس طاقت آتی ہے، ہم سوچتے ہیں برطانیہ کا رہنا دنیا میں ہمارے لیے مفید نہیں ہے، ہم ان پر ایٹم بم پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بالکل ٹھیک کیا کیونکہ ہمارے مفادات کو نقصان کا اندیشہ تھا۔ تو کیا اس دلیل کو مان لیا جائے گا؟ نادانو، تم تو آج طاقت میں آئے ہو، ہم نے 8-9 صدیاں طاقت میں گزاری، کبھی ہم نے تم پر ظلم کیا تھا؟ یہود کو پناہ ملی تو ہمیشہ ہمارے ملکوں میں ملی، اور عیسائیوں کو ہمیشہ ہم نے عزت کے ساتھ رکھا۔ یعنی ایک دن تم نہیں دکھا سکتے، اگر ہم تم پر ظلم کرتے تم میں سے ایک آدمی باقی نہ رہتا، عیسائی اور یہودی سارے مسلمان ہوتے، تو ہم نے صدیاں تم پر حکومت کی۔ اندرس کا رہنے والا کون مسلمان، کون غیر مسلم رہ سکتا تھا؟ وہاں ہم نے 800 سال حکومت کی، یہاں 800 سال حکومت کیا، کس کا ہم نے کچھ بات بھی کا کیا؟ یہ تو جو کچھ ہندو کہے ایک پراپیگنڈا ہے اورنگزیب کے بارے میں، لیکن اورنگزیب نے کسی غیر مسلم کو زبردستی کبھی مسلمان نہیں بنایا تھا۔ جسے ان کے پراپیگنڈے کے خلاف ظفر علی خان اپنا علامہ شبلی نے کہا تھا نا کہ تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں اورنگزیب کیا تھا، تم نے جو خود ایک تصویر بنا لی ہے کہ تمہیں لے دے کہ ساری داستان میں یاد ہے اتنا کہ اورنگزیب ظالم تھا، ستمگر تھا، جفاجو تھا، بس وہ واحد شخص ہے جس نے پورے ہندوستان پر حکومت کی، ورنہ تاریخ میں پورا ہندوستان اکٹھا کبھی نہیں رہا، یاد رکھو، صرف وہ ایک واحد آدمی۔ لیکن ہم نے سمجھ رکھا کہ پتہ نہیں وہ بس ظالم تھا، ستمگر تھا، جفاجو تھا، کچھ بھی نہیں۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ یہ ان کی ایک مجبوری تھی کہ کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، سماعتی کہاں اس فقیری میں میری، اس فقیری میں حکومت کہاں سے آ جاتی کہ کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، سماعتی کہاں اس فقیری میں میری، کلیسا نے مذہب سے پیچھا چھڑایا، چلی کچھ نہ پیرے کلیسا کی پیر، انہوں نے مذہب سے جان چھڑائی کہ ہمارے پاس مذہب ہے ہی کہاں، تاکہ الگ ہو کے جو چاہیں سو ہم کریں۔ کہ یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشیں کا، مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشیں کا کہ بشیری ہے آئینہ دار نذیری۔ انہیں دنیا کو صرف عبادات ہی نہیں سکھائی، انہیں دنیا کو دنیا کا ہر کام کرنا سکھایا۔ جب نے کہا کہ لوگوں دنیا چھوڑنی نہیں ہے، دنیا اس طرح برت کے دکھانی ہے کہ وہ دین کی تصویر بن جائے، یہ حضور کا پیغام تھا اصلا۔ اس لیے یہاں لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے کہ جبری طور پر یا مسلمان بھی کسی کو مسلمان نہیں بناتے، اس میں آزادی ہے، جو چاہے اسلام قبول کرے، لیکن جو اسلام میں آ جائے گا ظاہر ہے اس کی شریعت قبول کر چکا، اب ایک آئین قبول کر چکا۔ جس طرح دنیا کے کسی آئین کے باغی کو برداشت نہیں کیا جاتا، اسی طرح یہاں اس پر جبر ہوگا کہ تم نہ قبول کرو اپنی مرضی سے، تو اور بات ہے، لیکن قبول کرنے کے بعد اب ہم تمہیں اس کی نافرمانی، اس کی معصیت، اس کے خلاف بغاوت یہ نہیں کرنے کی اجازت دے سکتے۔ اپنے ہائی کورٹ سے پوچھ لیجئے، وہ کسی کو اپنے ملک کے آئین کے خلاف بغاوت کی اجازت دیتا ہے؟ اس کا مطلب سیکولرزم کا مطلب اصل میں دو حرفی اتنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے بنائے ہوئے قوانین کی مخالفت کرے تم اس کو سزا دینے کا حق رکھتے، لیکن جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی مخالفت کرے اس کو سزا دینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اس کا مطلب خدا کا دین ہی لاوارث ہے۔
یہ وہ تصور ہے جو ظاہر مسلمان قبول نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو قبول کر چکے۔ اب کیا کیا جائے کہ میں باتیں کر رہا ہوں، ہم پھر جملہ پوری امت کے طور پر اس کو قبول کر چکے۔ اسی کے ایک ملک بھی تو ایسا نہیں ہے جس میں ہماری اپنی شریعت نافذ کا دین میں کوئی اقرا نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ اس سے پہلے طاغوت کا مفہوم سمجھ لیجیے، اگرچہ میں اس سے پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں لیکن بھول جاتے ہیں آپ۔ طاغوت کا وزن ہے جبروت، ملکوت، اس وزن پر ہے یہ لفظ، طغا سے نکلا۔ طغا کا معنی ہوتا ہے حد سے گزر جانا۔ طغل ماء، پانی حد سے گزر گیا، سیلاب آ گیا، طغیانی آ گیا۔ ندی کا، دریا کا کناروں سے اچھل کر باہر بہنا شروع کر دے، یہ سیلاب ہے، اس کو طغیانی کہتے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں طغیان اور طغا کہتے ہیں، طغا اس کا فعل ہے۔ تو طاغوت وہ آدمی ہے جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے۔ جب تک اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے یعنی بے عملی کرتا، تو اس کو اصطلاحی طور پر، ہم لغوی طور پر طاغوت کہہ سکتے ہیں لیکن اصطلاحی طور پر نہیں کہتے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے سامنے معصیت اور سرکشی کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے آئین کی عظمت کو، اللہ کی الوہیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے لیکن ساتھ ساتھ نافرمانی بھی کرے، جیسے ہماری اکثریت کر رہی۔ کسی سے پوچھیں رسول پاک کے بارے میں تو وہ واری و ساری جائیں، لیکن اس وقت اذان ہو جائے نا، انہیں کہیں آؤ نماز پڑھنے جائیں، نماز نہیں پڑھیں۔ سارے کام کریں گے جو اسلام کے خلاف ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ اور رسول کو مانیں گے۔ چلیے یہ بھی بہت غنیمت بات، بنیاد تو موجود ہے، شاید اللہ کرے کبھی اس پر عمارت بھی اٹھ جائے، لیکن ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ فاسق کا معنی کیا ہے؟ گناہگار، کوئی گالی نہیں ہے یہ۔ دوسرا وہ شخص ہے جو سرے سے اللہ اور رسول کو ماننے سے انکار کرتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ماننے سے انکار کرے، اللہ کی حیثیت و عظمت کو ماننے سے انکار کرے۔ تو اس میں بنیادی طور پر چونکہ انہیں ماننے سے انکار کر دیا، دین کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کو کہتے ہیں کافر۔ یہ ہے دوسرا درجہ سرکشی کا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو ماننے سے صرف انکار ہی نہ کرے بلکہ اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنے احکام نافذ کرے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو نہ پوجو، مجھے پوجو۔ اور پوجنے کا آج کے دور میں یہ معنی نہیں ہے کہ مجھے سجدہ کرو، مطلب یہ کہ ان کے احکام کے مقابلے میں میرے احکام تسلیم کرو۔ وہ اگر مارشاء اللہ کی صورت میں ہے تو مارشاء اللہ طاغوت ہے، یہ ہے طاغوت۔ اگر وہ پارلیمنٹ کی شکل میں ہے، پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے قرآن و سنت کے خلاف، تو یہ پارلیمنٹ وقت کی طاغوت ہے۔ کوئی بڑا چودھری، کوئی وڈیرا، وہ اللہ اور رسول کے احکام کو نظر انداز کر کے اپنے احکام چلاتا ہے اور لوگوں سے اپنی اطاعت کرواتا ہے ان کے مقابلے میں، تو وہ اپنے وقت کا طاغوت ہے۔ یعنی کسے باش ہے، یہ بحث نہیں ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اس کے آئین کو رد کر کے اور اپنی بات چلانے کی، اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، اسی کو بندگی کہتے ہیں، یہ بندگی کی بنیاد ہے، تو وہ ہے طاغوت۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے انہی معنوں میں کئی جگہ اس کو استعمال کیا۔ مثلا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، یا منافقین کی بات ہو رہی ہے، یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، لیکن حال ان کا یہ ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، کا حال ان کا یہ ہے کہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ دیکھو اللہ اور رسول کے مقابلے میں تم نے کسی دوسرے قانون اور کسی دوسرے قانون کی عدالت کو نہیں ماننا۔ اللہ کی حکومت کے مقابلے میں حکومت نہ مانو، اللہ کے قانون کے مقابلے میں قانون نہ مانو، اس کے تہذیب کے مقابلے کی تہذیب کو نہ مانو،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई सकाफत के मुकाबले में सकाफत का न मानो। अगर कोई अदालत अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के अहकाम के खिलाफ फैसले देती है तो उस अदालत को न मानो। इस बात का हुक्म दिया गया था। कहा इन लोगों का हाल देखो, ये अल्लाह और रसूल की तरफ नहीं आते फैसले करवाने के लिए, बल्कि उन यहूदी अदालतों में जाते हैं जो जाहिर है कि इस्लाम के मुताबिक फैसले नहीं करते। उनको कुरान की ने तागूत का नाम दिया। यानी वो तागूत है, वो ताकतें जो अल्लाह रसूल के लाए हुए कानून के मुकाबले में फैसला करते। मैं डरता हुआ ये बात कहता हूं कि अगर यहूद की अदालतें फैसले करें अल्लाह और रसूल के लाए हुए अहकाम के खिलाफ और उसके तौर पर उसके मुकाबले में, वो तो है तागूत। और अगर हमारी अदालतें करें, हमारी पार्लियामेंट करे, हमारे वज़ारा करे, हमारे सरबराहान ममलकत करे, ये तागूत नहीं है। यही तो असल मसला है। हमें तागूत से रोका गया था। उन्हें कहा ईमान अल्लाह पे लाना है, तागूत के साथ कुफर करना। कुफर का माने क्या? उनका इनकार करना, उनको मानना नहीं है। ये देखो, कहा बिल्कुल हदायत वाज़ेह हो गई। फमन यकफुर बित्तागूत, पर जो कुफर करेगा तागूत से, तागूत का मफहूम आपके ज़हन में आ गया होगा कि हर गैरुल्लाह के अहकाम को अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुकाबले में मनवाने की जो भी कोशिश करेगा, का वो तागूत है। तो जो भी कुफर करता है तागूत से, वयुमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाता है, फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, यूं समझ लो उसने थाम लिया, पकड़ लिया, बिल उर्वतिल वुस्क़ा, मजबूत रस्सी को। उर्वा हल्के को भी कहते हैं, एक जंजीर की एक कड़ी को, जंजीर को भी कहते हैं, रस्सी को भी कहते हैं। उसने पकड़ लिया, इस्तमसका, उसने मजबूती से पकड़ लिया, बिल उर्वतिल वुस्क़ा, मजबूत कड़ा या मजबूत हल्का या मजबूत रस्सी, ये सब माने सही। ये वो मजबूत रस्सी है जो उसे हाथ से कभी नहीं छूटेगी और उसको क़यामत तक जन्नत में पहुंचा के छोड़ेगी। लेकिन जो लोग इस रस्सी को पकड़ने की बजाय बुतों की रस्सियों को या उन तवागीत की रस्सियों को, उन लोगों को की इताअत की रस्सियों को पकड़ेंगे जो अल्लाह और रसूल के मुकाबले में अपनी इताअत करवाते हैं, वो सारे तागूत और तवागीत हैं, वो रस्सियां रास्ते में टूट जाएगी, वो रस्सियां तुम्हें मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाएगी। ये है वो मजबूत रस्सी जो तुमसे कभी तुम्हारे हाथ से नहीं छूटेगी। का इतनी मजबूत रस्सी है कि ला इनफसाम लहा, इस रस्सी के लिए टूटना नहीं है। ये एक मजबूत जंजीर है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आसमान से जमीन तक एक रस्सी तनी हुई है, जो उसको पकड़े रहेगा वो बच जाएगा, और जिसने छोड़ दिया वैसा धड़ाम से गिरेगा, हड्डी पसली टूट जाएगी। साहबा ने पूछा हुजूर वो रस्सी क्या है? फरमाया रस्सी वो ये कुरान है। हुजूर यही देने के लिए आए, इसी की तबलीग और दावत की और इसी की तशरीह आपने सुन्नत की शक्ल में फरमाई। तो वो रस्सी असल में कुरान और सुन्नत दोनों का नाम, अल्लाह और रसूल, ज़रा दोनों का मकसद एक, दोनों का हदफ एक, दोनों की दावत एक, दोनों का पैगाम एक, तो ज़रा उनमें हम फर्क करें तो क्या करें? वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है, जो कहते हो वो सुनता है, जो करते हो वो जानता है। इसलिए सब कुछ कहते और करने से पहले सोच लेना कि अल्लाह को जाकर क्या जवाब दो। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत-ताग़ूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अभी आप तफसील से इस बात को सुन चुके हैं कि अल्लाह के रसूल की दावत को मानना हमारी अपनी मर्जी है, हमें एक आजादी दे रखी। लेकिन कहा यह बात याद रखो कि जो आदमी अल्लाह के रसूल की दावत को कबूल करके इस्लाम कबूल कर लेगा, वो यूं समझो वो एक ऐसे दायरे में आ जाएगा कि उसका हर मामले का कफील, हर मामले का कारसाज फिर अल्लाह होगा। उस पर मुश्किलात आएंगी, वो सहारा देगा। ज़हनी उलझने खड़ी होंगी अगर, तो वो उनको साफ करेगा। कदम कदम पर तुम यूं महसूस करोगे कि अल्लाह की नुसरत और ताईद तुम्हारे हमरकाब है।
اس کو यूं समझ लीजिए कि चूंकि आजादी दे रखी है कि चाहे इस्लाम को कबूल करो चाहे कुफर, तुम पर पाबंदी कोई नहीं। ऐसे जब कोई आदमी इस्लाम को कबूल करता है तो अल्लाह उसका रास्ता उसके लिए आसान कर देता है, उसके लिए इम्कानात मुहैया करता है। वो जब भी कोई नेकी करना चाहता है अल्लाह उसके दिल को तगड़ा करता है। जैसे अज़ाब कहफ के बारे में कहा गया ना, कहा इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, कहा चंद लड़के बाले थे, और चूंकि ये वजन है जमा किल्लत का, इसलिए मालूम होता है उनकी तादाद 9 से ज्यादा नहीं थी, क्योंकि 9 से ज्यादा पर इस वजन का इतलाक नहीं होता। तो 8-9 लड़के, और वो भी बिल्कुल नौउम्र, लेकिन इकदाम और फैसला वो कर डाला जो बड़े बड़ों के बस की बात। और उमूमन ये फैसले नौखेज नौजवान ही किया करते हैं, क्योंकि बड़े लोग उनके साथ न जाने मफादात के ख्वाहिशात के कितने पत्थर बंधे होते हैं। ऐसी उनको जब तैरना पड़ता है तो किनारे से फिर साथ ही डूब जाते हैं। कोई तैर सकता है तो कोई हल्के फुल्के बदन का आदमी जिसके साथ कोई वजन बंधा हुआ ना। तो इनको चूंकि कोई अमली जिंदगी अभी लाहिक नहीं होती, कोई दुश्वारियां नहीं होती, कोई मफादात नहीं होते, उन्हें कोई अपने अरमान नहीं पाल रखे होते, वो जब एक सही बात को इख्तियार कर लेते हैं फिर उसके लिए सीधे शेर की तरह फिर पानी में सीधे तैरते, वो दाएं बाएं भी देखते। तो यह भी मालूम होता है कि निहायत उलुल आज़म थे तो चंद नौजवान, लेकिन निहायत साहब आज़म लोग थे, लड़के थे। अब वो इतनी बड़ी कौम के मुकाबले में जिसमें अल्लाह का की तौहीद का नाम लेना मौत की दावत को कबूल करने के मुतरादिफ था, वो उन्होंने जब ये कहा और अपने ईमान का ऐलान कर दिया, इस कामू जब उठ खड़े हुए ये कहकर कि हम तो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, यानी ये उनके अज़्म रासे की एक तस्वीर खींची गई। उठ खड़े होने का मतलब ये नहीं कि बैठे तो उठ खड़े हुए, मतलब ये कि उन्हें इरादा कर लिया, पुख्ता इरादा कि हम तो इस रास्ते पर चलेंगे। लेकिन अब जब देखा कि ये लोग जीने नहीं देंगे, घर वाले नहीं रहने देंगे, बात पुलिस ने छोड़ेगी, हमें फांसियों पर लटका दिया जाए, तो मशवरा किया कि हमें गारों में छुपने से तो कोई नहीं रोक सकता, हमारा काम यह कि आबादी छोड़ दें, गार में जा छुपे, वहां तक हमारी पहुंच और रसाई है, वहां जाकर क्या होता है वो अल्लाह का काम, हमारा काम तो नहीं है। जहां तक हमारी रसाई है हमें वो काम करना। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब घेर दिया ज़ुलेखा ने और दरवाजों पर ताले चढ़ा दिए और मुजस्सम ख्वाहिश नफ्स बनकर उसने पुकारा, हुस्न पुकार रहा है, कितना खतरनाक मौका है, क्या हो बदकारी कर। हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम सोचा कि किधर जाऊं, किस तरह बचूं, एक एक दरवाजे पर ताला लग चुका है। फिर आपकी अकल ने फैसला किया कि यूसुफ तेरा काम दरवाजों तक दौड़ के जाना है, आगे दरवाजे खोलना वो तेरा काम नहीं है, वो उसका काम। चुनांचे ने अपना काम किया, जिस दरवाजे तक दौड़ के जाते दरवाजे खुल जाते, सातों दरवाजे खुल गए, बाहर निकले। तो साहबे काफ ने देखा कि हमारा काम तो इतना कि गार में जा छुपे ताकि इन लोगों के हाथ से तो निकले ना, उसके बाद अल्लाह मौका देगा फिर आगे निकल जाएंगे। वहां पे खुदा क्या करता है उसका काम। अल्लाह फरमाता है जब वो ईमान ले आए ज़िदनाहुम हुदन का, फिर हमने अपना काम शुरू किया। उनका काम क्या था, ये नाजुक फैसला करना, ये था उनका काम। अब हमने उनकी हदायत में इजाफा किया। अगर डोलते थे उनके दिल तो हमने कहा मरबतना अला कुलूबिहिम, तगड़े हो वो जिगरा रखीदा है। ये है तर्जुमा, यानी पंजाबी में ठेठ तर्जुमा करूं ना तो इसका मतलब तगड़े हो वो जिगरा रखीदा, डोलीदा नहीं। कहा हमने उनके दिलों को बांध दिया। कब डोलने का क्या मतलब, इस कामू फकालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, जब वो ये कह के उठ खड़े हुए कि हमारा रब तो वो है जो आसमान और जमीन को रब है, हम इनको नहीं मानते। अल्लाह ने कहा फिर हम संभालेंगे तुम। तो देखो कैसे संभाला है कि 8-9 साल 9 लड़के बाले, वो उसी तरह मर जाते, कौन उनको जानता पहचानता। लेकिन अब सदियां गुजर गई हैं, हम उनकी अजमत को सलाम करते हैं और क़यामत तक सूरह कहफ पड़ी जाएगी और हम उनके हौसलों से हौसला पाएंगे। तो नौजवानों, जब लोगों ने फैसला कर लिया, अल्लाह कहता है कि जब कोई फैसला कर लेता है ना, है तो तुम्हारी मर्जी कि तुम ईमान लाओ या ना लाओ, लेकिन जब तुम ईमान ले आओगे तो फिर समझ लो कि तुमने ये मजबूत रस्सी पकड़ ली। एक हाथ में तुम्हारी ये रस्सी है, दूसरा हाथ अल्लाह का। अब वो तुम्हारा वली है, तुम्हारा कारसाज है, तुम्हारा हमदर्द और गमगुसार है। तो जिसका अल्लाह हमदर्द और गमगुसार और कारसाज हो
उसको फिक्र किस बात की। इसी तरह जो आदमी कुफर का रास्ता इख्तियार करता है, काम उसके लिए भी रास्ते खोल देते कि तुमने हमें नहीं माना, इस्लाम का इनकार कर दिया, हम तुम्हारा रास्ता रोकेंगे नहीं। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? जैसे ईमान लाने वाले का हाथ अल्लाह पकड़ लेता है, उनका हाथ शैतान पकड़ लेता है। और उनका हाथ बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कोई सवार अपनी सवारी के काबू आ गया। कि अनाड़ी किसी घोड़े पर चढ़ बैठे ना, तो घोड़ा पर अपनी मर्जी से भागता है, वो ऊपर चढ़ा सिमटा हुआ सहमा हुआ बैठा रहता है, लेकिन उसकी जान नहीं छूटती, तावक्त उसे किसी खाई में गिरा के मारता है। शैतान एक बकट घोड़े की तरह। अल्लाह फरमाता है, मैं याशु अन जिक्र रहमान, जो लोग अल्लाह के जिक्र से एराज करते हैं, नुक़य्यिज़ लहू शैतानन, हम उस पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं, फहुव लहू करीन, और वो हर वक्त एक हमदर्द साथी की तरह उसके साथ रहता है, और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक उसको तबाह बर्बाद नहीं कर देता। ये है ना आयत का माना। अब मैं इसका तर्जुमा करता हूं। कहा अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह कारसाज है उन लोगों का जो ईमान लाए। उसने हाथ पकड़ लिया उनका। ईमान जो लाता है यूं समझ लो उसने अपना हाथ अल्लाह के हाथ में दे दिया। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वो उनको निकालता है तारीकियों से रोशनी की तरफ। नूर रोशनी। देखो हैरानी की बात यह है कि जुल्मात जुल्मत की जमा है, तो जमा लफ्ज लाया गया। नूर की जमा आप नहीं जानते, अरबी जबान में अनवार जमा आती है और भी जमा आती है, लेकिन अनवार तो कई आप लोगों के आप में से या किसी न किसी का नाम हो। लेकिन पूरा कुरान करीम उठा के देख लीजिए, कहीं भी आपको नूर की जमा नहीं मिलेगी। जब भी अल्लाह इस्तेमाल करेगा नूर वाहिद इस्तेमाल करेगा। इसी के नूर से मुराद है राह हदायत, हदायत का रास्ता, ईमान। वो अल्लाह से मिलता है, और अल्लाह का नूर वो एक ही है, वो एक से ज्यादा नहीं है। ऐसी हक का रास्ता वो एक ही, और जुल्मत है वो बेशुमार है। कम्युनिज्म भी एक जुल्मत है, सरमायादारी भी एक जुल्मत है, इज्तिमाइयत एक जुल्मत है, इश्तराकियत एक जुल्मत है, इल्हाद एक जुल्मत है, इबाहियत एक जुल्मत है। दुनिया में बेशुमार जुल्मत है, और शैतान न जाने किसको किसके जुल्मत में जाके डबो के मारता। तो क्या हमारा काम यह है कि हम उसे फिर जुल्मतों से, अगर उसके जहन में कोई कजी थी पहले हम साफ कर देते, कोई इश्तिबाहात है दूर कर देते, कोई चीज ऐसी नहीं रहने देते। वो हमारे हाथ में हाथ तो देखे देखो किस तरह फिर हम उसको राह हदायत पे चलाते। और अल्लाह के रसूल का भी यही काम होता है। लेकिन खैर हम बराह रास्त उस शफ़क़त से महरूम है, लेकिन बिल्कुल महरूम नहीं है। एक आदमी अगर हदीस के की आगोश में अपने आप को दे देता है ना, कुरान और हदीस की, और उसी में अपनी जिंदगी गुजारता है, तो यकीन जानिए मैं इतनी बड़ी बात कहने का मुस्तहिक तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं कि वो यूं कभी महसूस करता है किताबों में डूब कर के हुजूर मेरे साथ है। अल्लाह तो है ही मेरे साथ, हुजूर भी मेरे साथ, और ऐसा लगता है सहाबा उसके दाएं बाएं। वो एक काफिले में अपने आप को चलता हुआ महसूस करता है, जिसने वो शैतानों के कब्जे में होते हैं, हम लोग इनके कब्जे में होते हैं। हाँ, तो कहा जुल्मतों से उनको नूर की तरफ लाता है अल्लाह। वल्लज़ीना कफरू, और जो लोग कुफर करते हैं, औलियाहुम तागूत, उनके औलिया यहाँ तागूत तवागीत के माना है, जमा के माना। उनके औलिया, उनके हमदर्द, उनके कारसाज वो तागूत है, यानी वो कुव्वतें जिनकी वो पूजा करती हैं, जिनके वो सामने झुकती हैं, जिनसे वो रहनुमाई लेती हैं, जिनके आईन को मानती हैं, वो बेशुमार जैसी जो कुव्वतें भी हैं आपको समझ सकते हैं। कब वो उनके औलिया हैं, और उनका काम क्या है? युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, उनका हालिया को इस नूर से उनको खींचते और जुल्मात में धकेलते। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, यही लोग हैं आग वाले, और यही लोग उसमें हमेशा रहेंगे। अब बताइए इससे बड़ा और बुरा अंजाम क्या हो सकता? अलम तरा इलल लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। इस रुकू में 3 वाकयात बयान किए गए, और ये तीनों वाकयात इससे मरबूत हैं। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने फरमाया ना कि जो ईमान ले आता है वो अल्लाह के हाथ में हाथ दे देता है, अल्लाह उसका वली बन जाता है।
फिर उसकी उलझनों को दूर करता है, उसके सवालात के जवाब देता है और किस तरह उसको राह मुस्तकीम पे चलाता है। उसकी मिसाल तो है ये दूसरे दो वाकयात। और वो आदमी जो ईमान नहीं लाता वो अपना हाथ शैतान के हाथ में दे देता है, शैतान उस पर मुसल्लत हो जाता है। वो किस तरह उसको नूर से हटाता है, राह हदायत से हटाता है और इतना दबो देता है उसको गुमराही में और कुफर में कि उसके पर बात वाजे भी हो जाए तो वो अपनी बात से हिलने का नाम नहीं देता, खामोश हो जाएगा, मबहूत होकर रह जाएगा, लेकिन राह हदायत की तरफ नहीं आएगा। मैं पहले बता चुका हूं कि अलम तरा का लफ्ज वहां आता है जब अलम तरा परवरदिगार कहता है ना किसी वाक़े को बयान करने से पहले, तो इसका मतलब यह है कि वाक़या जाना पहचाना और बहुत मशहूर है। इसका मतलब है ये वाक़या जो बयान हो रहा है यहाँ, अहले किताब उसको खूब जानते थे। जब हम बाइबल को देखते हैं तो उसमें तो ये वाक़या नहीं मिलता, लेकिन उनकी मशहूर किताब जो तालमूद है उसमें ये पूरा वाक़या इससे ज्यादा तफसील के साथ मौजूद है। अब हैरत होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाइबल भी नहीं देखी, आप तो बिल्कुल उम्मी थे, उनकी तफसीरें हुजूर ने कहां देखी, तालमूद से हुजूर से क्या लगा हो सकता था। अरब में कभी ये चीजें दाखिल नहीं हुई, आखिर हुजूर को ये बातें कहां से मिली? यकीन अल्लाह की तरफ से नाज़िल। इसी को पीछे कहा गया कि भाई इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये बातें इस बात की दलील है कि आप यकीन अल्लाह के रसूलों में से। अब देखो ये वाकया क्या था, यहां जो कहा अलम तरा इलल्लज़ी, क्या तूने देखा है उस शख्स को? वो शख्स कौन है? हमारे मुफस्सिरीन कहते हैं और सही कहते हैं कि उससे मुराद नमरूद है जो इराक का बादशाह था। हमारे जदीद मुअर्रिखीन का ख्याल है, अगर तो बाद लोग इससे इख्तिलाफ करते हैं, कि हमारी मशहूर शख्सियत तारीख की हम्मुराबी, ये और नमरूद दोनों एक ही शख्सियत के नाम। लेकिन बाद लोग कहते हैं कि नहीं, है तो दोनों इराकी का हुक्मरान, लेकिन दोनों अलग अलग शख्सियतें। लेकिन मेरा गुमान भी ये है, मैं कोई बहुत बड़ा मुअर्रिख तो नहीं हूं, लेकिन रुझान इसी तरफ है कि ये एक ही शख्सियत। और हम्मुराबी दुनिया की तारीख में कब्रिस्तानी कुछ हो चुका हो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि किसी ने अगर तहरीरी शक्ल में अपनी कौम को आईन दिया है, जैसा कैसा भी दिया, वो ये पहला शख्स है जिसको हम्मुराबी कहते हैं और जिसको नमरूद कहते हैं। उसके बाद कतबे सिलों की शक्ल में खुदाई में मिले हैं और बाद उसमें चीजें अजीबोगरीब मिलती हैं, लेकिन यह जरूर मिलता है कि उसने एक आईन दिया जैसा भी था वो। मसले आप इससे अंदाजा करें जो मैं कह रहा हूं कि जैसा भी था, कि उसकी मसले एक दफा यह थी कि अगर कोई आदमी किसी की गाय मार डाले तो दूसरा आदमी उसकी गाय मार डाले। अब बताइए इसमें क्या माकूलियत? कि उसकी गाय ने तो कोई जुर्म नहीं किया ना, कि जिसने गाय मारी है तुम उसको कुछ सजा दो, उसको कुछ जुर्माना करो। एक गाय मरी, तुमने दूसरी गाय मार डाली, हालांकि उस गाय ने तो उसको नहीं मारा, मारा तो एक शख्स ने, उसको तुमने कुछ नहीं कहा, यह है कि तुमने उसकी गाय मरवा दी। या तो यह था कि तुम उसकी गाय उसको दिलवा दो कि जो तबीयत तलाफी होगी। इस तरह की उसमें बातें हैं, बाज़ अजीबोगरीब किस्म की, लेकिन बहरहाल कि वो शख्स है, इराक की इसको हुकूमत मिली। ये इराक की हुकूमत है और शाम की या अपने मिस्र की, ये तमाम जो हुक्मरान थे इनका तसव्वुर ये था, ये किसी न किसी देवता को पूजते थे, अल्लाह को रब्बुल अरबाब मानते थे, लेकिन उसके बाद उसके नीचे बहुत सारे देवताओं को मानते थे और समझते थे कि अल्लाह तो सबसे बड़ा रब है, लेकिन दुनिया का निजाम जो चला रहे हैं वो ये देवता चला रहे हैं। वो रिटायर हो चुका, बूढ़ा हो गया। उनमें जो सबसे बड़ा देवता था वो सूरज को समझते थे, और ये जो नमरूद है ये अपने आप को सूरज का अवतार कहता था, यानी अपने नस्ब में उसको दखील मानता था और हुकूमत करते हुए समझता था कि मैं उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूं। इस लिहाज से जिस तरह मैं तमद्दनी मामलात में तुम्हारा रब हूं, रब का मतलब तुम्हारा हुक्मरान हूं, इसी तरह मजहबी मामलात में मैं तुम्हारा रब और तुम्हारा हुक्मरान हूं, क्योंकि मैं उसका अवतार जो हूं। इस तरह उन्हें हुकूमत ने और मजहबी तबके ने मिली भगत से अपनी अपनी कोई मराहत के लिए उसूल बना रखे थे कि मजहबी तबका अपने तौर पर फायदा उठा रहा था और बादशाह इनके साथ मिलकर अपनी रुबूबियत का एक सूर फूंकता था। इसी शख्स अपने आप को रब कहता था। रब का मतलब यह नहीं है कि वो खालिक अर्ज़ व समा समझता था अपने आप, खालिक अर्ज़ व समा तो रब्बुल अरबाब को ही मानते थे,
لیکن باقی جو اختیارات دے رکھے تھے، مثلا حکومت دے رکھی ہے تو سمجھتا مجھے دے رکھی ہے، اور بہت سارے اختیارات میرے پاس ہیں کیونکہ میں اس آفتاب کا اوتار ہوں۔ اسی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت دینا شروع کی اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں رب صرف ایک اللہ ہے، جس سے وہ خالق ارض و سما ہے، اسی طرح حکم دینے کا حق بھی اسی کو۔ دیکھو قرآن کریم نے بعض بار دو لفظوں میں مضمون سمیٹے ہیں، جس میں مقالہ سمٹ گیا۔ بس دیکھیے فرمایا الا لہ الخلق والامر، وہ کہتے تھے خالق ارض و سما، تمام مخلوقات کا خالق تو اللہ ہے، لیکن حکم وہ نہیں دیتا، حکم یہ دیتے جو اس کے نیچے باقی رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کی مخلوق ہے حکم بھی اسی کا چلے گا۔ کتنی سیدھی سی بات۔ الا، خبردار، لہ الخلق، جس کے لیے خلق ہے، لہ الامر، اسی کے لیے امر چلے ہوگا۔ یہ کیا بات ہے کہ مشین میں بناؤں، آپریٹ کوئی کرے؟ ایک چیز کا مالک میں ہوں، یعنی میں ایک زمین کا مالک ہوں، اس میں فصل کوئی اور ہوگا اور وہ اس کا مالک ہوں۔ جب میں اس کا مالک ہوں تو میری مرضی چلے گی نا، حکم میرا چلے گا، دوسرے کیسا چلے گا؟ تو جب ارض و سما کا خالق اور تمام مخلوقات کا خالق اللہ ہے تو کسی دوسرے کا حکم چلنے کا کیا مطلب؟ جب آپ نے اس طرح دعوت دینا شروع کی تو شدید اختلاف تو پہلے اپنے گھر میں ہوا، کیونکہ آپ کا جو والد تھا آزر، وہ یوں کہنا چاہیے کہ سیکنڈ ٹو نمرود، اس کی اس دور میں بہت بڑی شخص حیثیت تھی، کیونکہ جیسے اپنے ملک میں، ہمارے ہندوستان میں جو ان کا سب سے بڑا پروہت ہوتا تھا، اس کے اختیارات بادشاہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہوتے تھے، بلکہ راجے مہاراجے تک اس کو سلام کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ یہ یوں سمجھ لیجیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ اس دور کا سب سے بڑا جو بت خانہ تھا وہ اس کا انچارج تھا، باقی ملک بھر کے جو بت خانے تھے اس کے ماتحت تھے، وہ ان سب کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس لحاظ سے مذہبی طور پر وہ سب سے پہلے نمبر کا آدمی تھا، اور ملکی سطح پر وہ دوسرے نمبر کا آدمی تھا۔ اس نے چنانچہ اس خطرناکی کو محسوس کیا کہ ان کا بیٹا کیا کہہ رہا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی، گھر سے نکلنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں گھر چھوڑ دوں گا، لیکن گھر چھوڑنے سے پہلے کیا کیا کہ ان کے بت خانوں میں جا کر سارے بت توڑ ڈال اور کلہاڑا اٹھا کر بڑے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیے، اور جب انہیں پوچھا کس نے توڑا ہے، کہا اس بڑے کو پوچھو، تم جو کہتے ہیں سب کچھ ان کے پاس بڑی قدرتیں ہیں، تو یہ جو بڑا کلہاڑا لیا بیٹھا ہے اسی نے توڑا ہوگا، کہا اس کو پوچھو۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ انہیں سر جھکا دیا اور کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، تو ابراہیم نے کہا اف لکم ولما تعبدون، اف ہے تم پر، تمہیں شرم آنی چاہیے، جو بول نہیں سکتے ان کی پوجا کرتے۔ بہت ذہین آدمی، ذہین کیا، اللہ کا پیغمبر ہر ایک ذہین ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل میں اللہ کی مدد ہوتی، وہ ذہانت سے نہیں کہتے، اللہ کی رہنمائی سے کہتے۔ تو بڑا خوبصورت مکالمہ ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے باپ نے جا کر باقاعدہ مقدمہ درج کروایا نمرود کے پاس، تو نمرود نے پھر جواب طلبی کے لیے بولا بھیجا، پوچھا تو یہ مناظرہ اس کے ساتھ تالمود نے ذرا اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، آپ دیکھیے ذرا اس کہا الم تر الی الذی حاج فی ربہ، کیا تو نے دیکھا اس آدمی کو جنہوں نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، اور کیوں کیا جھگڑا، یہ بڑی خوبصورت بات فرمائی، ان آتا اللہ الملک، یہاں با محذوف ہے، اصل میں بے ان آتا اللہ الملک، اس نے جھگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے ملک جو دے دیا تھا اسے، اگر وہ کسی جھونپڑے میں رہتا ہوتا نا تو اس کے دماغ میں یہ خرابی کبھی نہ آتی، وہ کبھی اللہ کے بارے میں جھگڑا نہ کرتا، کہ اللہ نے اس کو ملک دے دیا، حاکم بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا اور اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدر کرتا۔ لیکن ظالم لوگ، آگے ظالم کا لفظ آ رہا ہے، ظالم لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے، ظالم کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمتوں کو غلط جگہ استعمال کرتے۔ غور کیجئے اس کو، نعمت کا استعمال صحیح کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو دی جو اس نے، آپ مجھے میرے ساتھ کوئی نیکی کریں تو اس کا صحیح استعمال کیا ہے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں، آپ کے احسان کو جانوں۔ اگر آپ تو مجھ سے نیکی کریں میں آپ کو گالیاں دوں تو آپ کہیں گے یا تو اس کا دماغ خراب ہے یا بہت بگڑا ہوا شخص،
تو ظاہر ہے ایسا آدمی ظالم ہے جو ہر چیز کو غلط استعمال کرتا ہے. کہا ہم نے اس کو چونکہ ملک دے دیا تھا نا، تو کہا اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا، لیکن وہ ظالم بن گیا اور ہمارے پیغمبر سے جھگڑنے لگا. اور جھگڑا کیا رب کے بارے میں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ رب صرف ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، تو نمرود نے کہا کہ رب تو میں بھی ہوں، تم کہتے ہو اللہ کے سوا رب کوئی نہیں. ٹھیک ہے رب الارباب ہوگا، لیکن بہت سارے رب اس نے بنا رکھے ہیں اور میں بھی رب. انہوں نے کہا کہ رب تو نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ اچھا تیرا رب جو ہے اس کی آخر صفات کیا ہے، وہ کیسا ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، کا جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. آپ ماشاءاللہ اس پر غور کریں تو آپ بھی آسانی سمجھ جائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا. آپ کا مطلب یہ تھا کہ حیات کا بھی وہی مالک ہے اور ممات کا بھی وہی مالک، زندگی بھی اسی کے قبضے میں ہے، موت بھی اسی کے قبضے میں. یہ مطلب نہیں تھا کہ جس کو زندگی مل چکی ہے اسے زندگی چھین لو، تو گویا تم زندگی کے مالک ہو گئے. اور جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے اس کو تم رہا کر دو، تو گویا تم نے اس کو زندگی دے دی ہے. حالانکہ پھانسی کی سزا ہو چکی، تم نے اس کو رہا کر دیا، وہ زندہ تھا، وہ زندہ باہر نکلا، تم نے کیا کیا اسے؟ تو تم کسی کو زندگی نہیں دے سکتے، کسی کو موت بھی نہیں دے سکتے. یعنی وہ حقیقی موت، موت جب بھی آدمی کسی کے ظلم سے بھی مرتا تو اللہ ہی مارتا، موت تو اسی کی طرف سے آتی. لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھا یا الجھ گیا خود، تو اس نے الجھتے ہوئے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، کہا زندہ تو میں بھی کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. میں جسے چاہوں رہا کر دوں، جس بے گناہ کو چاہوں پھانسی میں لٹکا دوں، تو گویا میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی چونکہ مناظر نہیں ہوتے، وہ داعی بن کے آتے ہیں، اور داعی الحق جو ہوتا ہے نہ الجھتا نہ الجھاتا ہے، وہ بات کو لمبا نہیں ہونے دیتا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بے وقوف آدمی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں وہ میری بات کو نہیں سمجھا، میں زندگی اور موت کی حقیقت کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کے اظہار کی بات کر رہا ہے، وہ اصل بات سمجھا نہیں. تو اس لیے اس دلیل پر اڑنے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے فوراً دوسری دلیل دی جس میں اس کو بات کرنے کا موقع نہ مل سکے. قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اچھا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، لیکن اس میں کمال کی بات یہ ہے، جو انتہائی بلاغت کی بات ہے، کہ آپ نے اس دیوتا کی بات کی ہے جس کو وہ دیوتا مانتا تھا اور اپنے آپ کو اس کا اوتار کہتا تھا. آفتاب کو وہ دیوتا مانتا تھا اور اپنے آپ کہتے اس کا اوتار. اللہ نے کہا وہ تمہارا دیوتا تمہیں معلوم ہے کس کے قبضے میں ہے؟ وہ کبھی اپنے آپ نکل سکتا ہے، غروب ہو سکتا ہے، یا تم اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ بھی اسی کے قبضے میں ہے جس کو میں رب کہتا ہوں. کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہا بے شک اللہ کہ اللہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، یاتی بالشمس، سورج کو لاتا ہے یعنی نکالتا ہے مشرق سے، فاتح بہا، بس تم لاؤ اسے من المغرب، مغرب سے. بس دو ٹوک بات. کہا تم اگر سمجھتے ہو کہ تم رب ہو تو میرا رب تو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے نا، تو تم ایک دن مغرب سے نکال کے دکھاؤ. کہا فبوہت الذی کفر، تو بھونچکا کر رہ گیا، ششتر رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا. جیسے اللہ کو رب نہیں مانا تھا، کہ اب اس کی عقل جواب دے گئی، اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا کہ اب میں کیا جواب دوں. کہ جس کو میں دیوتا مانتا ہوں میرا سب سے زیادہ حق ہونا چاہیے نا اس پر، کہ میں اسے گزارش کروں کہ جناب میری بات کی کا پالن کرتے ہوئے آج آپ مغرب سے نکلا. اور یہی بات ابراہیم نے کہہ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، نہ یہ میں کر سکتا ہوں نہ میرا دیوتا کر سکتا ہے. کہ وہ اس کے بس میں نہیں، وہ تو بندہ ہوا ہے اللہ کے قابل. کہ اس لیے مبہوت ہو کے رہ گیا وہ کافر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کیا کرتا. اللہ جب بھی ہدایت دیتا ہے شکر گزار بندوں کو دیتا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس کو راستہ نہیں دکھاتا. اب دوسری مثال، دو مثالیں آ رہی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو اپنا ولی بنایا اور پھر ان کو اشتباہات پیش آئے تو اللہ نے ان کی کیسی مدد فرمائی. یا انہوں نے کوئی چیز سمجھنا چاہیے تو اللہ ہی سے سمجھنا چاہیے.
औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्या, कहा या उस आदमी की तरह जो गुजरा एक बस्ती पर। अब ये कौन आदमी है, इसके बारे में मुफस्सिरीन हतमी बात कोई नहीं कह सकते। इसी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ नहीं फरमाया, हमें कोई ऐसी बात हुजूर के हवाले से नहीं पहुंची, और फिर हमें ये कोई मकसूद भी नहीं है, कोई हो। बाद लोगों ने कहा हजरत खिजर थे, बाद लोगों ने कहा हजरत उज़ैर थे। अब बात जदीद मुहक्किकीन का ख्याल है कि हिज़्किएल एक सहीफा है तौरात का, उसमें हिज़किय्येल जो पैगंबर गुजरे हैं उनका एक लंबा चौड़ा मुकाशफा है, और उसमें उनको दिखाया गया है ढेर लगा हुआ है हड्डियों का, और उनकी आंखों के सामने उसे जिंदा किया गया। वो एक लंबी चौड़ी बात है, मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता। वो कहते हैं कि शायद वो मुराद, लेकिन मैं कहता हूं इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई भी मुराद। अगर नाम मकसूद होता तो अल्लाह ताला नाम दे देते, जैसे आगे नाम आ रहा है इब्राहिम का, और आगे पहले भी आया। कहा यह वो शख्स जो गुजरा एक बस्ती पर। यह बस्ती कौन सी थी? बाज लोग कहते हैं कि ये यरूशलेम था, जिसे बुख्त नसर ने इस तरह तबाह किया कि उसकी एक ईंट दूसरी ईंट पर नहीं छोड़ी। यानी इस तरह की मुकम्मल तबाही शायद कभी ना हुई कि उसने हैकल सुलेमानी को जला दिया, जिसको आप बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, और तौरात के जितने नुस्खे मिले वो जला डाले, बनी इस्राइल का कत्लेआम किया, और जो बच गए उनको गुलाम बना के साथ ले गए। इस कदर मुकम्मल तबाही हुई कि कुरान कीम ने बनी इस्राइल में उसका जिक्र किया। वहां से गुजरे हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम, जो बनी इस्राइल की तरफ पैगंबर बन के आए थे। मेरा कभी ख्याल होता है कि चूंकि बनी इस्राइल अपने ज़वाल की इंतहा को पहुंच चुके थे, गोया वो मानवी जिंदगी के तौर पर मौत का शिकार हो चुके थे, वरना उनके साथ ये तबाही ना आती। उनमें ज़वाल उनकी जड़ों तक उतर चुका था। इसलिए जब उज़ैर अलैहिस्सलाम से कहा गया कि तुम्हें इस कौम को जिंदा करना, तो वो सोच में पड़ गया कि इसको कौन जिंदा कर सकता। लेकिन रास्ते में अल्लाह ने एक बस्ती के जरिए उनको बताया कि जिस तरह गिरी हुई बस्तियां उठाई जा सकती हैं, इस तरह गिरी हुई कौमें भी उठाई जा सकती, और पैगंबर उठाते रहे हैं, तुम इनकी इस्लाह कर सकते। बार ये यरूशलेम था या कोई और बस्ती थी, वहां से गुजरे। वहिया खावियतुन अला उरूशिहा, और वो बस्ती, वो करिया खावियतुन गिरी हुई थी, अला उरूशिहा अपनी छतों पर। उरूश अर्श की जमा छत को कहती। देखिए जो बोसीदा इमारतें होती हैं जब उनको ढाया जाता है या वो गिरती है खुद ब खुद, तो सबसे पहले उनके ऊपर के हिस्से नीचे आते, उनके ऊपर के किंकरे, उनकी छतें वो नीचे गिरती हैं, फिर दीवारें गिरती। तो मालूम होता है ये बस्ती इसी तरह गिरी थी कि छतों के ऊपर उनकी दीवारें थी। इसलिए कहा गया कि ये बस्ती इस हाल में गिरी हुई थी कि उनकी छतों पर वो गिरी हुई थी बस्ती। उनकी दीवारें, पहले छतें गिरी थी, उसमें उसकी दीवारें ढह गई। क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। इस मुकम्मल तबाही को देखकर अगर हज़रत उज़ैर थे तो उन्होंने कहा अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, किस तरह जिंदा करेगा इसे अल्लाह बअद मौतिहा, इस मुकम्मल तबाही के बाद, इस मौत के बाद। ये अल्लाह के नबी थे, जाहिर अल्लाह के नबी अगर ईमान नहीं रखते तो कौन रखता अल्लाह की कुदरत पर। वो पूरी तरह जानते थे, उनको यकीन था कि अल्लाह सब कुछ कर सकता। लेकिन ये सवाल इस तरह का नहीं था कि अल्लाह नहीं कर सकता कैसे करेगा। सवाल है असल में इस तरह का कि जब आदमी की एक चीज को मानता है ना, लेकिन उसकी मजीद जुस्तजू करना चाहता तो अपने आप से सवाल करता कि मैं मान चुका हूं कि यह होगा, लेकिन अपने आप सोचता कि मेरी अकल तो काम नहीं करती, अल्लाह की कुदरत तो करेगी, लेकिन करेगी कैसे। इल्म की या ईमान की तीन किस्में होती, या यकीन की तीन किस्में। एक है इल्मुल यकीन, एक है ऐनुल यकीन, एक है हक़्क़ुल यकीन। ये मेरे पास चाय है ना, मैं इसे पी रहा हूं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कप में डालकर गरम गरम चुस्कियों की शक्ल में चीज पी जाती है, वो जरूर चाय होगी। ये अपने इल्म से आपने तजुर्बे की बुनियाद पर आप ये समझा कि इसमें चाय है। आपने मजीद इत्मीनान के लिए इसको आकर जब देखा, मजीद आपको यकीन हो गया
اور जब उठाकर आपने इसको पिया अब और यकीन हो गया। तो आपने जो अंदाजे से यकीन हासिल किया था वो तो है इल्मुल यकीन, जो देखकर यकीन हासिल किया वो है आइनुल यकीन, और जो पीने के बाद यकीन हासिल किया वो है हक़ुल यकीन। पैगंबर यकीन रखते हैं, इल्मुल यकीन रखते हैं जो अल्लाह उन्हें देता है, लेकिन वो बाद ऐनुल यकीन के लिए, बाद हक़ुल यकीन के लिए अपने अल्लाह से दरखास्त करते हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं है, ना हमें मिल सकता, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक यकीन की जरूरत है, जो जाहिर है इतना काफी है कि अल्लाह के रसूल ने जो हमें बताया वो सही, इसी को हुजूर ने कभी गलत बात नहीं कही। लेकिन उसके बाद के जो मराहिल है आइनुल यकीन, यकीन या हक़ुल यकीन, वो अल्लाह के रसूलों की जरूरत है, इसलिए कि जिनके यकीन में पूरी उम्मत को सैराब करना होता है। वो जाहिर है सिर्फ इब्तदाई दर्जे का यकीन नहीं होना चाहिए, बल्कि यकीन के तमाम मदारे तय करेंगे, तब वो यकीन इस सतह पर पहुंचेगा कि पूरी उम्मत उससे सैराब होगी और पूरी उम्मत को भी यकीन की दौलत मिलेगी। इसी अल्लाह ताला वक्तन फवक्तन अपने नबियों को बाद ऐसे मराहिल से गुजारता है, वो अपनी आंखों से देखते। फिर वो हवाला देना पड़ रहा है मुझे कि मेराज में बात होगी ना तो मैं बताऊंगा कि हुजूर को इसलिए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद ऐसी चीजें दिखाई, तो आगे फरमाया ये हमने चीजें इसलिए दिखाई, मलकूतुस समावात वल अर्द दिखाए, लियकून मिनल मूक़िनीन, ताकि वो मूक़िनीन में से हो जाए, यकीन लाने वालों में से। तो ये यकीन कौन सा है जिसको हम हक़ुल यकीन कहते हैं? ये सिर्फ पैगंबरों को दिया जाता है। तो यहां भी मालूम होता है, ऐसी ही कोई बात मालूम होती है। वो चाहते थे कि मैं अपनी आंखों से देख लूं कि वाकई ये मौत और हयात का खेल क्या है, ये किस तरह जिंदगी मिलती है, कहा किस तरह अल्लाह जिंदा करेगा इस बस्ती को, इस तबाही के बाद, मौत के बाद। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, अब अल्लाह ने उन्हें हक़ुल यकीन से बहरावान करने के लिए ना खुद उन पर तजुर्बा कर डाला कि अब आप तो पता चलेगा कि हम किस तरह मारते। अल्लाह फरमाता उसको मार दिया अल्लाह ने 100 साल तक। अब यह कुरान करीम कह रहा है, जो अल्लाह की किताब है, इसका एक लफ्ज भी गलत नहीं हो सकता। कोई और कहता तो आप कह देते कि नहीं कि अफसाना सराई, ऐसी कहानी, ये तो अल्लाह फरमा रहा कि और इसी को तालमुद ने भी दोहराया, वो तो बहुत पहले नाज़िल हो चुकी ना, वो उनकी तफसीर है और तौरात, उसने भी बिल्कुल यही बात कही। अल्लाह ने 100 साल तक उस शख्स को, नौबालिग को मौत का शिकार कर दिया। सुम्मा बासाहू, फिर उसको उठाया, जिंदा किया। इसलिए हम क़यामत को बास बादल मौत कहते हैं, मौत के बाद उठाना यानी जिंदा कर। और उठाने के बाद अब ये भी देख लीजिए, काम समझते हैं कि क़यामत बहुत दूर है शायद। अब देखिए 100 साल गुजरे, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने कहा कम लबिस्त, ऐ उज़ैर यहां तुमने कितना वक्त गुजारा, कितनी देर ठहरे। लबिसा का माना होता ठहरना, कि कितनी देर ठहरे हो, कितनी देर रहे हो यहाँ। कम लबिस्ता वाहिद मुज़क्कर हाजिर। क़ाल लबिस्तु, हज़रत उज़ैर ने कहा कि मैं ठहरा हूं या रहा हूं, ऐसा लगता है यौमन, एक दिन, और बाद यौमन, या एक दिन का कुछ हिस्सा, शायद एक दोपहर काट लिया मैंने। यदि 100 साल के बाद उठाया तो जाके कहने लगे कि ऐसा मालूम होता है कि मैं शायद बड़ी देर तक सोया रहा हूं, सुबह सोया था अब शाम हो गई, या शायद एक दोपहर सोया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुरान के जब सूर फूंका जाएगा ना, दूसरा, पहले सूर फूंकने के बाद तो सब मर जाएंगे, दूसरा सूर फूंका जाएगा तो लोग हड़बड़ा के उठेंगे जैसे जागने सोने वाला उठता है, तो एक दूसरे से पूछेंगे मम बासना मिन मरकदिना, ये हमारी नींद से हमें किसने जगा दिया। तो कोई लंबी बात नहीं है, ये तो एक दिन की बात भी नहीं मालूम होती। हमारे हिसाब से कितना भी लंबा हो, अल्लाह फरमाता है जब तुम उठोगे तो महसूस करोगे अभी तो सोए थे। तो कहा कि ऐसा लगता लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, काला बल लबिस्ता मिअता आमिन, कहा तुम तो यहां रहे हो 100 साल। अब देखो मैं किस तरह, अल्लाह तुम्हें अंदाजा हो गया होगा अल्लाह किस तरह मारता है और किस तरह जिंदा करता है। फिर मजीद कब जरा देखो, फंजुर इला तुआमिका व शराबिक, कब देखो अपने खाने को और अपने पीने को। जो तुम खाना साथ लेके आए थे छागल में, और साथ किसी चीज में पानी डाला होगा पीने के लिए, कहा ये तुम खाना पीना जो साथ लेके आए थे जरा उसे तो देखो। लम यतसन्ना, वो बासी भी नहीं हुआ,
100 साल गुजर गए, उसमें सड़ांध नहीं पैदा हुई, बुसा नहीं है वो। यानी हमारी कुदरत ये है कि जो चंद घंटों में खत्म हो जाने वाली चीज है, चाहे तो उसको 100 साल ना खत्म होने दे। और जिस जानवर की मुद्दत और उम्र कई साल होती है, कहा जरा उसको देखो, कहा मंजुर इला हिमारिक, अब जरा अपने गधे को तो देखो। इसके बाद मालूम होता है एक जुमला महजूफ है, वो मैं क्यों कह रहा हूं, इसी के वाली ना जाना का ये मातूफ है, और अरबी का उसूल ये है कि पीछे मातूफ अलैह होना चाहिए, और इससे पहले कोई जुमला मातूफ अलैह नहीं हो सकती। तो मालूम होता है यहां महजूफ है एक जुमला, वो क्या है कि मंजुर इला हिमारिक, और ये अरबी का उसूल है, और पढ़ने वाले समझने वाले उसको समझ लेते हैं। कुरान करीम चूंकि कम से कम लफ्जों में बात करता है, जो बात समझी जा सकती है उसको छोड़ देता है, और जिसका ध्यान मुश्किल से जाता है उसका जिक्र करता है। तो कहा तुम अपने गधे को देखो, कई फनुन शिजुहा, देख हम उसको कैसे उठाते, कैसे जिंदा करते, कई फनो ही हा, और उस पर दलालत का करता कई फनुन शिजुहा का लफ्ज, कि कई फनो ही हा, देख हम उसे कैसे जिंदा करते, ले तो मिना बिलबास, ताकि तू दोबारा जिंदा होने पर यकीन कर ले। इसलिए सब कुछ हमने किया। तू देखता था कि ये मौत के बाद जिंदगी कैसे आए, कब तेरे सामने इसको जिंदा करेंगे, ताकि तुझे पता चल जाए कि बास बाद मौत कैसे होता है। वलिना जअला का आयतल लिन्नास, तो कहा तू तेरे लिए इतना काफी है, लेकिन तेरे साथ जो हमने किया ये इसलिए ताकि हम तुझे बना दे निशानी लोगों के लिए, कि जिन लोगों ने 100 साल पहले तुम्हें देखा, उनकी औलादे मुमकिन है जिंदा हो, वो पीछे ये बात छोड़ गए होंगे कि हमारे एक पैगंबर थे या हमारे बुजुर्ग थे, वो गए वापस ही लौटे, अल्लाह जाने क्या हुआ। जब तुम बस्ती में जाओगे और पता चलेगा 100 साल पहले यहां से गए थे और लौट के आएंगे, और कुछ पहचानने वाली पहचान, कहा भी जाता है कि पुड़िया ने उनको पहचान लिया, तो क्या लोग तुम्हें बताओ निशानी के नहीं देखेंगे कि इसको देखो ये है क़यामत की निशानी, किस तरह क़यामत आएगी। कहा तुझे हम लोगों के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। वंजु इलल इज़ाम, कहा देखो उस गधे की हड्डियों की तरफ, कई फनुन शिजुहा, कैसे हम उसको जमा करते हैं और उसको खड़ा करते हैं। सुम्मा नक्सूहा, फिर देखो किस तरह हम पहनाते हैं उसे लहमन, गोश्त, हड्डियों को कैसे समेटते हैं और फिर उसको खड़ा करके ढांचा बना देते हैं, और फिर देखो उस पर गोश्त कैसे चढ़ाते हैं। तो मालूम होता कि उज़ैर देखते रहे, सब कुछ होता रहा। अब कितनी देर हुआ, ज़ाहिर चंद लम्हे ही लगे होंगे, और जब गोश्त चढ़ गया तो आगे उसका जिक्र तो नहीं, लेकिन समझ में आता, अंडरस्टूड बात है कि गला हींगने लगा और बोलने लगा, जिंदा हो गया। जब ये सब कुछ उनके सामने हुआ, फलम्मा तबय्यना लहू, जब जाहिर हो गया उनके सामने सब कुछ, काला आलमू, कहा मैं जान गया हूं। जानते तो पहले भी थे कि अब मैं अपनी आंखों से देखकर जान गया। अब ये मेरा इल्म से इल्मुल यकीन नहीं है, बल्कि ऐनुल यकीन भी है और हक़्क़ुल यकीन भी है। मैं यकीन से जान गया हूं अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। भाई ये है वो बात जिसके बाद आदमी के जहन में कोई ख्याल नहीं आता, कोई शुबा नहीं होता, और इसमें कमी आती है तो फिर हजारों ख्याल आते कि एक बड़ी ताकत के मुकाबले में खड़े हो जाए तो कौन बचाएगा। जब हम कहते हैं, अल्लाह कहता तुम ईमान के तकादों को पूरा करो फिर मैं बचाऊंगा, तो हमारी दलील क्या है, अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर बात पर कादिर है। तुम उसके होके साबित कर दो कि हम तेरे हैं और तेरे लिए हैं, तो देखो उसकी ताईद नुसरत कैसे आती है। वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, यहां भी मौत व हयाती का किस्सा है। कसम की याद करो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अरिनी, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। आपने भी कहा कि मैं ये देखना चाहता हूं कि मुर्दे कैसे जिंदा होते। अब ये राज खोल देना ये इस दुनिया में नहीं होगा, अलबत्ता ये बताना कि अल्लाह ऐसा कर सकता है, जैसे उज़ैर को बताया वैसे इब्राहीम को भी बताया। तो ने कहा रब्बी अरिनी, या अल्लाह मुझे दिखला, कैफा तुह्यिल मौता, तू कैसे मुर्दों को जिंदा करता। क़ाला अवलम तुमिन, अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम क्या तू यकीन नहीं रखता, क्या तुझे ईमान नहीं इस बात पर, तू ईमान नहीं लाया। काला बला, कहा क्यों नहीं,
ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جس ایمان کی بنیاد عقل و خرد ہو تو عقل کا کام تو آگے تجسس کرنا ہوتا ہے۔ وہ تجسس ظاہر ہے کہ جب تک اس کو حتیٰ اگر یقین کی منزل نہیں ملتی اس وقت تجسس ختم نہیں ہوتا، وہ خوب سے خوب تر کی تلاش جاری رکھتا ہے۔ تو کہا میں یقین رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں اگلی منازل پر بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے، دیکھیے حضور کا علم کس انتہا کا تھا ہم کیا جانیں، اس سے بڑھ کر انتہا کیا ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ کو دعا سکھائی گئی، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم کو بڑھاتا رہے۔ تو ظاہر ہے علم کی اور تجسس کی اور یقین کی اور جاننے کی کوئی انتہا تو نہیں ہے۔ تو کہا جب میں یقین رکھتا ہوں لیکن مزید جاننا چاہتا ہوں، اس طرح لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل اپنے گوشوں میں ٹھیک بیٹھ جائے۔ اطمینان کا معنی ہوتا ہے مثلا یہ کپ میں جہاں رکھ رہا ہوں نا، یہ بالکل ٹھیک ٹک جائے اپنی جگہ میں کہ کوئی دائیں بائیں جھکاؤ نہ رہے، اس کو کہتے ہیں اطمینان۔ دل کے ٹھک جانے کا نام ایمان، کہ میرے دل میں اب جو خیالات آتے رہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ زندہ کرتا ہے، لیکن وہ اس کی شکل کیا ہوتی ہوگی، وہ کیا چیز ہوتی ہوگی، کیا کیا تبدیلیاں آتی ہوں گی، یہ جو سوالات اٹھتے رہتے ہیں، کب میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل ایک جگہ بیٹھ جائے، یہ چاہتا ہوں، اطمینان مقصود ہے اور تو نہیں، یہ نہیں کہ میں ایمان نہیں رکھتا، خدا نہ کرے، اگر پیغمبر ایمان نہیں رکھتا تو اور کون رکھتا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ پیغمبر درجہ بدرجہ اعلیٰ مقام کی طرف بڑھتا ہے، یہ معلومات نبوت کے ابتدائی زمانے کی باتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہا فخذ پس پکڑو، لے لو، اربعۃ چار، من سے الطیر پرندہ، پرندوں میں سے چار لے لو، چار پرندے لے لو، فصرہن، اسارہ کا معنی ہوتا ہے مائل کر لینا، جھکانا یا سدھانا، ان کو مائل کر لو، ان کو سدھا لو، یعنی اپنے ساتھ ان کو سدھا لو، فصرہن الیک، انہیں اپنی طرف مائل کر لو، جیسے پرندوں کو لوگ سدھا لیتے ہیں۔ ثم اجعل علی کل جبل، پھر رکھو ہر ایک پہاڑ پر، ثم اجعل، پھر کرو، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، ان چار میں سے، جزءاً، ایک ایک ٹکڑا۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ یہ کہا کہ ان چار میں سے ایک ایک جانور ایک ایک پہاڑ پر بٹھا دو اور پھر ان کو آواز دو، تمہاری طرف بھاگے آئیں گے۔ بتائیے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ موت و حیات کیا ہے۔ یہ تو کبوتر پالنے والے بھی کبوتر سدھائے ہوئے پکارتے ہو بھاگے چلے آتے، بٹیروں والے بٹیر کو پکارتے ہو بھاگے چلے آتے۔ یاد اس جوزان کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو ذبح کر کے، یہی بات جو مفسرین کہتے ہیں اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کے ٹکڑے آپس میں ملا دو، اور ان کے مختلف ٹکڑے چار حصوں میں تقسیم کر کے چار پہاڑوں پر رکھ دو، چار پہاڑوں پر ایسی ہے تاکہ چاروں طرف سے اڑ کے آئے اور تمہیں کوئی شبہ نہ ہو کہ شاید ایک طرف سے کوئی اور نہ آ گیا ہو۔ ان تمام امکانات کو ختم کرنے کے چار پہاڑ مقرر کیے اور کہا چاروں طرف نگاہ رکھنا کہ وہی اڑ کے آتے ہیں یا نہیں۔ کہا ان کے چاروں کے ٹکڑے چار پہاڑوں پر رکھو اور پھر ثم ادعوہن، پھر بلاؤ ان کو، وہ جو کہ سدھا چکے ہو سکتا ہے ان کے نام بھی رکھ لیے ہو، کہا ان کو نام بناؤ، پھر پکارو، اپنی طرف بلاؤ، یاتینک سعیا، وہ آئیں گے تیری طرف دوڑتے ہوئے، یعنی اڑتے ہوئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ چار مختلف پرندے، وہ نام مختلف مفسرین نے لیے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی پرندے ہوں مختلف جنسوں کے، وہ چار ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چار پہاڑوں پر رکھ دیے گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان کے نام لے کر ان کو پکارا تو وہ چاروں زندہ ہو کر اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور اس کے بعد پروردگار نے فرمایا بس اس بات کا یقین کر لو، وَاعْلَمْ، اور خوب جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے تو موت و حیات پہ بھی غالب، موت بھی اس کے قبضے میں، زندگی بھی اس کے قبضے۔ رہی یہ بات کہ یہ راز وہ نہیں کھولتا دنیا میں، اس لیے کہ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ عالم غیب کے سارے راز آج نہ کھولیں گے، یہ تو عالم غیب میں ہی کھلیں گے، آخرت میں کھلیں گے۔ اللہ قبول فرمائے، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔